17%. It's ranked very highly in terms of healthcare outcomes. WHO in 2000 ranked Singapore number 6 out of 191 countries. Economics Intelligence Unit in 2014 ranked Singapore number 2. I don't remember exactly how many countries they compared. Then this American medical profession professor, he wrote, Hazeltine, he wrote a book called Affordable Excellence. So does a remarkable job in terms of healthcare outcomes, but spends so little. Actually, Singapore has a lot of things in place for preventive healthcare. I did a study on this with a student of mine, preventive healthcare. I looked into things like smoking, alcohol consumption, exercise, and all that, compared Singapore, Hong Kong, Australia, UK. Actually, Singapore is doing very well in terms of preventive healthcare measures. I have seen in Australia, a lot of people, start walking in the parks, obese. When the doctor says that you have to exercise, then only they start exercising. Too late. So preventive healthcare measures are there everywhere in Singapore. Some self-responsibility in financing. Healthcare financing actually helps. That is what I studied. So many preventive healthcare measures. Ward class system in Singapore public hospitals, very good economics. Public hospitals hospitals have this ward class system. So depending on the subsidy, there are A, B, C, basically 3 categories. B is divided into 3. A category doesn't have any subsidies. B1, 20%, B2 plus 50%, B2, 50 to 65%, and C wards is 65 to 80%. So subsidies are like that. These are, okay. Come on. It's not moving. Okay, let me explain what I have here. Basically, I have a graph. Oh, yeah, there. Okay. Yeah. Education and health expenditure as a percent of GDP in Sri Lanka and Singapore. In Sri Lanka, they have come down over the years. In Singapore, they have gone up. Actually, healthcare expenditure has been going up lately because the aging population. Based on these, So I have some suggestions for Sri Lanka's healthcare system based on this experience. Okay, in Sri Lanka, why not start paying wards in public hospitals? Actually, I gave a talk to at the Kandy Medical Society a couple of years ago. Kandy Medical Society. The doctors gathered there, medical professionals gathered there. I asked them, is it the case that professional care in public hospitals in Sri Lanka is better than in private hospitals? They said yes. Then my question is, why then the rich people go to private hospitals? Why rich people go to private hospitals? They go to private hospitals because of other amenities, not because of professional care. So therefore, why don't we do something to redirect this expenditure from rich people from private sector to public sector? So one way is start paying wards in public hospitals. I think General Hospital has a paying ward, but poor quality. And then hospital-run pharmacies. Singapore hospitals have their own pharmacies. You go to the doctor, get a prescription, buy the medicine from the hospital pharmacy. That is for the money for the hospital. And the last item, small user fee on patients. This is not going to be politically popular.
small use of your own patience, because the volume is so large, even a small amount multiply, you get a huge collection. I am leaving this with Honorable Opposition Leader to think about how to divert private sector health expenditure to public sector. With that, I stop. I have a couple of slides. I'll skip it. Thank you very much for listening. දේශපාලනය තුළ විපක්ෂයේ භූමිකාව මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් ඒක ටිකක් සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක් අපිට. ඒකට හේතුව අපි දැන් බොහොම කාලයක් තිස්සේ ආණ්ඩු සහ විපක්ෂ දකිමින් ඉන්නවා. එහෙම ගත්තොත් සරලව අපේ රටේ පුංචි දරුවෙක්ගෙන් ඇහුවොත් ඇත්තටම විපක්ෂයේ භූමිකාව මොකක්ද කියලා හරි සරල උත්තරයක් තියෙවි. විපක්ෂයේ භූමිකාව තමයි විරුද්ධ වෙන එක. විපක්ෂයේ භූමිකාව තමයි බනින එක. ඔය වැඩ දෙක තමයි විපක්ෂය කරන්න ඕන. ඒ තමයි විපක්ෂය පිළිබඳව අපි දන්න ක්‍රමය සහ ඉතිහාසයේ න්‍යායක් විදිහට නොලිය වුණත් ප්‍රායෝගිකව විපක්ෂය කරේ විරුද්ධ වෙන එකයි බනින එකයි. එතනින් එහාට ගිය යමක් විපක්ෂයකින් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක තරමක් සුවිශේෂී කාර්යයක්. මොකද තමන්ට පක්ෂය ප්‍රමෝට් කරන්න වියදම් කරන්න පුළුවන් සල්ලි රටේ යම් වැඩකට වියදම් කළොත් ඒක විපක්ෂයට තමන්ගේ අනන්‍යතාවය ගොඩනගා ගැනීමට යම් පාඩුවක් වෙනවා ජාතික වශයෙන් වැදගත් වුණත්. ඒ නිසා සමහර තැනක එහෙම ව්‍යාපෘති එහෙම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්න ඒ ගැන තමයි මේ ඉංගිය ඔබට කියන්නේ. අධ්‍යාපන නවීකරණ වැඩසටහනක් ලංකාවේ ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහෙම ක්‍රියාත්මක වෙන වැඩසටහන තුල ලංකාව ඇතුලේ ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම්ස් එහෙම නැත්නම් සුහුරු පාසල් 100කට සුහුරු පන්ති කාමර 100කට වැඩිය නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. පාසල් වලට බස් රථ 80කට වැඩිය මේ වෙනකොට තෑගි දීලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවා. මේ සල්ලි පක්ෂය වෙනුවෙන් වියදම් කළා නම් ඒවා ලොකු ප්‍රොමෝෂන් කැම්පේන් එකකට පාවිච්චි කරන්න තිබුණු වැඩ. හැබැයි ළඟ එන ඡන්දයක් වෙනුවෙන් නොවේ ඊළඟ පරම්පරාව වෙනුවෙන් මොකක් හරි ව්‍යාපෘතියක් විපක්ෂයක් කළා නම් එහෙම ව්‍යාපෘති දෙකක් අපිට මතක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම තියෙන්නේ එකයි. මේ කතාව ඒ ගැන. දියුණු රටක් නිර්මාණය කිරීමේ දීර්ඝවූත් දුෂ්කරවූත් ගමන ඇරඹෙන පළමු පියවර වන්නේ අධ්‍යාපනයයි. අද දවසේ අපේ ඉලක්කය වන්නේ හෙට දවසේ ලොව දිනන උගතුන් බුද්ධිමතුන් විශේෂඥයන් වැඩි වැඩියෙන් බිහි කිරීමයි. එය යථාර්ථයක් වන්නට නම් අප ගෝලීය භාෂාව, ගෝලීය දැනුම, ගෝලීය කුසලතාවයන් සහ ගෝලීය හැකියාවන් සමග කරට කර සිටිය යුතුයි. අපේ අභිප්‍රාය ඒ ගෝලීය දැනුම් සම්භාරය කොළඹට පමණක් සීමා නොවී දේශය පුරා විසිරී සිටින සෑම දරුවෙකුගේම අතැඟිලි මානයට රැගෙනීමයි. අපේ අභිලාෂය නවීන තාක්ෂණය හා මුසුවෙමින් දිනෙන් දින අලුත්වන නූතන ලෝකයේ අභිමානයෙන් පයගසා සිටින ගෝලීය සුහුරු පුරවැසියන් බිහි කිරීමයි. සක්වල එකී වගකීම නිසි ලෙස හඳුනාගෙන දේශයේ අධ්‍යාපනය ගෝලීය මට්ටමට ඔසවා තැබීමේ දැවැන්ත වැඩපිළිවෙලේ පළමු පියවරයි. සක්වල දේශයේ හෙට දවසේ හිමිකරුවන් වන දූපුතුන්ගේ අද දවස ස්මාර්ට් ලෙස ගොඩනගන ශක්තියේ පෞරවෙමින් මේ වන විටත් රුපියල් මිලියන 146කට අධික වියදමකින් ලංකාව පුරා පාසැල් 144ක සුහුරු පන්තිකාමර 144ක්ද මිලියන 424කට අධික මුදලක් වැය කරමින් පාසැල් 87කට බස් රථ 87ක්ද ලබා දී අවසන්. එතෙක් මෙතෙක් ලංකා ඉතිහාසයේ විපක්ෂයක් විසින් කරන ලද
දැවැන්තම අධ්‍යාපන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වන සක්වල මේ වන විටත් දැයි දරුවන් දැනුම් සක්වලට සම්බන්ධ කරමින් රටේ අනාගතය බාරගන්නා සුහුරු පුරවැසියන් බිහිකරමින් සිටි අවස්ථාවාදී දේශපාලනයට සීමා නොවෙමින් දේශයේ අනාගත අවශ්‍යතාව වර්තමානයේ පෙරදකිමින් ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නට බලය ලැබෙනතුරු බලා නොසිටිමින් සචිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා නැවත නැවතත් ඔප්පු කර සිටින්නේ සිය ජනතාවාදී අභිලාෂයන් වෙනුවෙන් කතාවෙන් සහ ක්‍රියාවෙන් කැපවන බවයි. සක්වල දැයි අධ්‍යාපනයේ ස්මාර්ට් අනාගතය. සක්වල ඒ තමයි මම කලින් නම නොකියා කතා කරපු වැඩසටහන සහ ව්‍යාපෘතිය. ලංකාවේ දේශපාලනයට ඒක තරමක් ආධුනිකයි. හැබැයි ඒ වඩාත් ප්‍රායෝගිකයි. එතනින් එහාට මෙවැනි ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳව සැබෑවටම විද්වතුන්ගේ අර්ථකථනයක් දැන ගැනීම ඉතාම වටිනා නිසාම අපි තවත් විෂය ප්‍රාමාණිකයෙක් මේ වේදිකාවට කැඳවන්න සූදානම්. කළමනාකරන විෂයෙහි එතුමන්ගේ දැනුම සහ වෘත්තිකත්වය, එතනින් එහාට ගියාම ව්‍යාපාර කළමනාකරණය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, එයින්ද නොනැවති නීතිය සහ තවත් විෂයන් කිහිපයක් පිළිබඳවම ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් විශ්වවිද්‍යාලවලින් ලබාගත් උපාධියද ඇතුළුව දශක 3ක් පුරා සිය දැනුම විවිධ ආයතන සහ ව්‍යාපෘති මට්ටමින් ජනගත කරමින් විශේෂයෙන්ම ව්‍යවසායකත්වයට උපදේශනයන් ලබා දෙමින් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය දිරිගන්වමින් මෙතුවක් කල් දැක් වූ දායකත්වය මත කිසිදු සැකයකින් තොරව නිසැකව විෂය ප්‍රාමාණිකයෙකු යයි සඳහන් කළ හැකි විද්වතෙකු මේ වේදිකාවට කැඳවන්නයි මගේ මේ සූදානම. ඊටම ගෞරවයෙන් මේ ආරාධනය ආචාර්ය අජිත් සෙනවිරත්න මහතාට. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය නියෝජනය කරමින් ව්‍යවස්ථානයට වැඩමවා වදාළ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්ය ධූරයන්හි තැන්පත් ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ කරු විපක්ෂ නායක සමගී ජනසන්ධානයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමනි, එතුමාගේ ආදරණීය බිරිඳ ජානි ප්‍රේමදාස මැතිණියනි, සමගී ජනසන්ධානයේ කරුමාලේකම් රංජිත් බණ්ඩාර මැතිතුමා සහ එම මැතිණියත් සියලුම සන්ධානයේ නියෝජනය කරමින් එක්වලා ඉන්න දේශපාලන නායකයින්, ඒ දේශපාලන අධිකාරීත්වයේ සියලු දෙනාගේම අවසරයි. The Excellency representing all the countries, Professor from overseas, honorable guest, I must greatly appreciate your presence. විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියම නියෝජනය කරමින් අද මෙම ස්ථානයට සමවිලා සිටින ජාවර්ධනපුර, කොළඹ, කැලණිය, මොරටුව, පේරාදෙණිය, යාපනය, රුහුණ, ඌව, වෙල්ලස්ස, සබරගමුව, වයඹ යනාදී මේ සීලම විශ්වවිද්‍යාලවල ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්, ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යවරුන් සහ හිටපු උපකුලපතිවරුන්ගෙන් අවසරයි. මම හිතන්නේ ගරු සයි ප්‍රේමදාස මැතිතුමනි, මම නායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් කතා කළ යුතු වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. මගේ විශේෂ නායකත්වයේ සහ කළමනාකරණය නිසා අපි මේ කතා කරපු සියලුම ප්‍රතිපත්ති, මේ වැඩසටහන් සියල්ලම බාර වෙන්නේ මේ රටේ නායකයාට. ඒ නායකයා කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳ
අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා තමයි අද මෙම ස්ථානයට මේ උගත් බුද්ධිමත් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්යවරු මෙම ස්ථානයට පැමිණලා ඉන්නේ. මම හිතන්නේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ අපි දැකලා නැහැ මේ වගේ බුද්ධිමය සංවාදයක්. ඒ වගේම මේ වගේ බුද්ධිමතුන්ගේ එකතුවක් අපි මීට පෙර දැකලා නැහැ. රටක උගතුන් බුද්ධිමතුන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය අගයන බවත් ඔවුන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයෙකු වටා රැස්වන බවත් ඒ වගේම නූගතුන් ඒකාධිපති පාලනයක් අපේක්ෂා කරන බවත් ඔවුන් සමවිතම දූෂිත ඒකාධිපතියෙකු වටා රැස්වන බවත් නායකත්ව න්‍යායවාදීන්ගේ මතයයි. ඒ වගේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයා යනු තනිව තීරණ ගන්නෙකු නොවන බවත් ඔහු සමවිතම තම අනුගාමිකයන්ගේ අදහස් උදහස්වලට සවන් දී ඉහළ සිට පහළටත් පහළසට ඉහළටත් තම අදහස් සංනිවේදනය කරගනිමින් නිවැරදි තීන්දුව තීරණ ගන්නෙකු සැබෑ නායකයෙකු බව නායකත්ව න්‍යායවාදීන්ගේ මතයයි. ඒ පසක් කරනු වස් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයෙකුගේ ආරාධනය මත අද මෙම ස්ථානයට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකීය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ උගත් බුද්ධිමත් සීලුම ඒ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්ගෙන් මම නැවතත් හදවතින්ම ඔබ මෙම ස්ථානයට පැමිණිලා මේ නායකත්වය යනු කුමක්ද කියන එක පිළිබඳවත් රටේ අනාගතය පිළිබඳවත් ඔබේ ඒ බුද්ධිමය සංවාදය ලබා දීමට පැමිණීම පිළිබඳ හෘදයාංගම ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. මම හිතන්නේ මේ විද්වත් උගත් බුද්ධිමතුන් තමන්ගේ භාවාත්මක දැනුමෙන් භාවාත්මක කුසලතාවයෙන් ඔබතුමා මේ රටේ අනාගත නායකයා යයි විශ්වාස කරමින් තමයි අද මෙම ස්ථානයට සැපවුණේ. මෙම ස්ථානයේ අපි ගත්තොත් සැබවින්ම මෙය බුද්ධි සැඩයකි. එහෙම නැත්නම් බුද්ධි කලම්බණයක් කියලා මම කියවොත් ඒක නිවැරදි. මොකද මෙතන සමාජ විද්‍යාඥයින්, මනෝවිද්‍යාඥයින්, මානව විද්‍යාඥයින්, සමාජ මානව විද්‍යාඥයින්, දේශපාලන විද්‍යාඥයින්, දේශපාලන මානව විද්‍යාඥයින්, ආර්ථික විද්‍යාඥයින්, භෞතික විද්‍යාඥයින්, රසායන විද්‍යාඥයින්, කළමනාකරණ විද්‍යාඥයින් වගේම තොරතුරු විද්‍යාඥයින් කියන මේ සියල්ල අද මෙතන රැස් වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා සැබවින්ම මේ බුද්ධි කලම්බණයක්. බුද්ධිමය දායකත්වයක්. ඇයි මේ බුද්ධිමය දායකත්වයක් මෙතෙන්න පැමිණුණේ? අපි දන්නවා රටක ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න නම් සැබවින්ම නායකත්වයේ යන අර්ථකථනය තුලින්ම බිහි වෙන නායකයෙක් අපි මේ රටට බිහි කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා. නායකයා කියන නමට විතරක් නායකව පත් කරගත්තොත් මේ රටේ අනාගතයට කුමක් වෙයිද කියලා මේ උගතුන් බුද්ධිමතුන් දන්නවා. නායකයා නිර්මාණය කළ නොහැකි බවත් නායකයා සමාජය තුළ ඉස්මතු වන බවත් නායකත්ව න්‍යායවාදීන් පවසලා තියෙනවා. අපි 2019 දී නායකයෙක් නිර්මාණය කරගත්තා. නායකයෙක් ඉම්පෝට් කරා. හැබැයි අර නායකත්ව න්‍යායවාදීන් කියනවා වගේ නිර්මාණය කරගන්නා වූ නායකත්වයේ කෙටි කාලීන අපිට ඒකේ ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳින්න සිද්ධ වුණා. සමාජය තුලින් බිහි වෙන නායකයා කාටවත් වටන්න බෑ. ඔහුගේ පැවැත්ම දීර්ඝ කාලීන. එන මේ බුද්ධිමය සමාජය තුලින් අද අපේ රටේ ශක්තිමත් නායකයෙක් බිහි වෙමින් පවතිනවා. ඒ නායකත්වයේ පිළිබඳ ඔබතුමන් වහන්සේලා විශ්වාසය තියාගෙන තමයි මෙම ස්ථානයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මගේ යුතුයකම සැබවින්ම අපි බලාපොරොත්තු වන නායකයා, ඔබ තමුන් වහන්සේලා විශ්වාස කරන නායකයා අද ඔබ තමුන් වහන්සේලා ඉදිරියේ ඉන්නවා. එහෙම නැතිනම් අපි නැවතත් නායකත්වයේ කියන ඒ වචනයට පමණක් මුවා වෙලා අපේ රට නැවතත් මීටත් වඩා අගාධයකට යනු දැකීම නෙමෙයි මේ උගත් බුද්ධිමත් වියත් මේ සීලු දෙනාගේ මේ කායන පරමාර්ථ. අපි 2019 දී තහුවා සමහර අය කිව්වා ලී ක්වාන් යූලා එනවා, මහතීර් මොහොමඩ්ලා එනවා. අපිත් බැලුවා ලී ක්වාන් යූ කියන්නේ කවුද කියලා ඔබ වහන්සේලා දැක්කා.
මහතීර් මොහොමඩ් කියන්නේ කවුද කියලා ඔබ උන්වහන්සේලා දන්නවා. ඉතින් අපි 2019 දී අපේ රටේ බෞතරයක් යෙදුවා ලීක්වානු මහතීර් මොහොමඩ් කියලා නම කියද්දි එන්නේ එහෙනම් සැබෑම නායකයෙක් තමයි කියලා. හැබැයි ඒ කියපු කෙනා නායකයා කියන්නේ කවුද කියලා නොදැන තමයි මං හිතන්නේ මේ වචනේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි අවබෝධ කරගත යුතුයි අපි පත් කරගන්නා නායකයා කවුරුන්ද යන්නේ කියන එක පිළිබඳව. මට වඩා ජ්‍යෙෂ්ඨ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්යවරු මෙම ස්ථානයේ ඉන්නවා. කළමනාකර වේදීන් න්‍යායවාදීන් නායකත්ව න්‍යායවාදීන් මෙම ස්ථානයේ ඉන්නවා. නායකත්වයේ පිළිබඳ නිර්වචන 10 ගාණක් තියෙනවා. හැබැයි මම එක නිර්වචනයක් ගත්තා. මේ නායකයා කියන්නේ කවුද කියන එක පිළිබඳ කෙටි අර්ථකථනයක් දෙන්න. කාල වේලාව යනවා. නමුත් ඔබ දවුන්නාන්සේලා ආවේ යම්කිසි දෙයක් මේ රට වෙනුවෙන් කරන්න ඕන කියන චේතනාවෙන්. මම දන්නවා යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ හිතවත් ආචාර්ය මහාචාර්යවරු අද පාන්දර තමයි පිටත් වුනේ. ඒ වගේම රෝණ විශ්වවිද්‍යාලයේ, සබර විශ්වවිද්‍යාලයේ, පේරාදෙණිය මේ සීලු විශ්වවිද්‍යාල දුර දින විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්යවරු කාලේ කැප කරමින් ආවේ මෙතෙන් ඇවිල්ලා සන්තෝෂ වෙලා මේ ගෝල් පෙස් එකේ මූද දැකලා යන්න නෙවෙයි. ඔවුන්නාසලගේ වගකීමක් තියෙනවා. ඔවුන්නාසලගේ යුතුයකමක් තියෙනවා. රටේ උගතුන් බුද්ධිමතුන් වශයෙන් මේ රට නිවැරදි මාර්ගයක් කරා ගෙන යන පුද්ගලයෙක් මේ රටේ නායකයා වශයෙන් පත් කිරීමේ වගකීම තියෙන්නේ මේ උගත් බුද්ධිමත් වියත් සභාවක. ඒ නිසා නායකයා යනු කවුරුන්ද කියන එක පිළිබඳව අපි මනා ලෙස විග්‍රහ කරගත්තේ නැත්නම් අපි නිර්මාණය කරගත්ත නායකයෝ, අපි ආනයනය කරගත්ත නායකයෝ, අපි නායකයයි හිතාගෙන ඉන්න නායකයන්ට මේ රට බාර දුන්නොත් මම හිතන්නේ අපිට මේ රට ඉතුරු වෙයිද කියන එක පිළිබඳව අපිට නැවත හිතන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ලීඩර් කියන වචනය මා ඉගෙනගත් පරිදි එය ලතින් භාෂාවෙන් ගොඩනැගෙන ලෙයිදා කියන වචනය. ලතින් භාෂාවෙන් ලෙයිදා කියලා කියන්නේ නැව නිශ්චිත ගමන් මාර්ගයක් කරා ගෙන යන පුද්ගලයා. ඔහු තමයි ලෙයිදා. එහෙමනම් නිශ්චිත ගමන් මාර්ගයක් තිබෙන දැක්මක් තිබෙන පුද්ගලයෙක් තමයි අපි නායකයා වශයෙන් හඳුනගන්නේ. ගරු සයිප්‍රේමදාස මැතිතුමනි. ඔබතුමාටත් නැවක් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ නැවේ 2.22 ලක්ෂයක් ජනතාව ඉන්නවා. මේ ශ්‍රී ලංකාව කියලා කියන්නේ පාවි තියෙන දූපතක්. වටේටම තියෙන මුහුද අපිට නැවකට සමාන කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ නැව නිශ්චිත ගමන් මාර්ගයක් කරා ගෙනිය ගියේ නැත්තම් අපි කුණාටුවට අහුවෙලා වෙන කොහේ හරි ගසාගෙන ගිහිල්ලා අපි වෙන දූපතකට වැටිලා අපි ඉන්න තැනත් අපිට නැති වෙලා අපි නන්නස්ථාර වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ලීඩර් කවුරුන්ද කියන එක පිළිබඳ මේ වියත් සභාවේ ඉන්න බොහෝ අය දන්නවා. ඔබට ලීඩර් ගැන කියලා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි අපි ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රටේ නූගතුන් යම් ආකාරයකට නායකත්වයේ පිළිබඳ හරි අර්ථකථනයක් ලබා ගත්තේ නැත්නම් ඔවුන් නායකයා කියන්නේ කවුරුන්ද කියන එක පිළිබඳ අවබෝධයක් කරගත්තේ නැත්නම් මම හිතන්නේ අපිට මීට පෙර සිද්ධ වෙච්ච දේ නැවත වතාවක් මේ 2024න් පස්සේ සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා ඔබගේ වගකීමක් තියෙනවා. ඔබ යටතේ ඉන්නවා විශාල මානව සම්පත් ප්‍රමාණයක්. මොකද මෙතන ඉන්න විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්යවරු මම දන්නවා සමහර විශ්වවිද්‍යාලට අපි ගිහිල්ලා බලපුවාම 15000ක් 20000ක් ඉන්නවා. ඒ තරුණයගේ මතය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නා බුද්ධිමතෙක් ඉන්නවා නම් ඒ බුද්ධිමතාට ගමක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එන ඔබ තමුන්නාසෙලාගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ sannivedanaye අද අපි මේ කතා කරන නායකයා මොකද අපි සියලු දෙනාවේ සයිප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ආරාධනය මත. එහෙනම් ඔහු සැබෑ ලෙසම නායකයෙක්ද කියන එක පිළිබඳ ඔබ තමුන්නාසෙලාගෙන් සමාජයට sannivedanayak වේ යුතුයි. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට සිංගප්පූරුව හදන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට මැලේසියාවක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට ඉන්දියානු වගේ ශීඝ්‍ර නැගින ආර්ථිකයක් තියෙන රටක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වුණා මම අර්ථකථනය කරන්නම් ඊටමත් කෙටියෙන්. මම මේ ඔබට නෙමෙයි කරන්නේ. මේ ඔබගෙන් sannivedanaye වේ යුතුයි අපේ රටේ නායකත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳ හරියට නොදන්නා ජනතාවට. මොකද මෙතන ඉන්න පිරිස අපි ඡන්දෙ දුන්නට අපිට නායකයෙක් පත් කරගන්න බෑ. අපි මේ බුද්ධිමය සංවාදය තුළින් අපි රටට මතයක් ගෙනියන්න ඕන. අපි අද ගියේ සැබෑ ලෙසම අපි විශ්වාස කරන නායකයා කවුරුන්ද කියන එක පිළිබඳව දැනගෙන ඒ තුලින් ඒ නායකත්වයේ පිළිබඳ යම් සමාජගත කිරීමක් කරන්න ඕන නිසා.
අපි දන්නවා ලිබරල් නිදහස් මතධාරී. මම හිතනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා කළගෙන නිදහස් මතධාරී. එතුමා කාටවත් එහෙයියෙක් නෙවෙයි. එතුමා කාටවත් එහෙයි කියන කෙනෙක් නෙවෙයි. අර කියන්න කෙසේ කීවත් අසන්නා සීබුද්ධියෙන් ඇසිය යුතුයි කියන ඒ මනා පාඩය මම හිතන්නේ එතුමා මනා ලෙස ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන කෙනෙක්. අපි කවුරු මොනවා කීවත් එතුමා නිදහසේ තමන් කරන්න ඕන දේ මොකක්ද? ඒක හරිද වැරදිද කියන එක පිළිබඳ 10 වාරයක් මේකෙන් කල්පනා කරන නායකයෙක් වශයෙන් තමයි මම හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවා එතුමට ඒ පහුගිය කාලේ එතුමා මේ ලිබරල් කියන එක නිදහස් මතධාරියෙක් කියන එක එතුමා ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. අපි දන්නවා යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ ඒ යහපාලන ආණ්ඩුවේ අවසානයේ ඇතිවෙච්ච අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් එක්ක එතුමට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිතුමා ආරාධනා කරා. එක් වතාවක් නෙමෙයි දසවතාවක් විතර ආරාධනා කරා එතුමට ආණ්ඩුව බාර ගන්න. ඒ වුණත් එතුමට අගමැතිකම බාර ගන්න කියලා එතුමට ආරාධනා කරා. අපි ඒක දන්නවා. ඒ වෙලාවේ සයි ප්‍රේමදාස මැතිතුමා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ආරාධනෙන් ඇවිල්ලා එතුමාගේ ඉල්ලීමට අනුව ඇවිල්ලා ඒ යහපාලන ආණ්ඩුවේ ඇතිවෙච්ච අර්බුදයට විසඳන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳ මැදිහත් වුණ අවස්ථාවේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා කියනවා සයිත් මේක ඔයා බාර ගන්න. මම පෞද්ගලිකව දන්නවා ඒක. මේක බාර ගන්න කියලා කියනවා. හැබැයි එතකොටත් මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැති බවට පත් කරලා තමන් අඩි 6ක් යටට යවනවා කියපු පුද්ගලයා නැවත වතාවක් අගමැති කරන්න මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සිද්ධ වුණා. ඒ වෙලාවේ මම දන්නවා සයි ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අහනවා සමන් කොහොමද මේකට සහයෝගය දෙන්න ඕන? මේ අර්බුදය අපි විසඳගන්නේ කොහොමද? එතකොට තමයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා කියන්නේ සයි ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට ඔබතුමා මේක බාර ගන්න කියලා. හැබැයි නායකත්වයේ ගුණාංගයක් එතුමාට දෙනවා. එතුමා ඒ වෙනකොට හිටියේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ යටතේ. ඒ නිසා මෙතුමා ඒ නායකයාට පියෙන් අනින්න එදා කැමති වුණේ නැහැ. එතුමා කීවා මම මගේ නායකයාට විරුද්ධ වෙන්න මම කැමති නැහැ. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන කීවේ දා භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර සිද්ධියත් එක්ක භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර මංකොල්ලයත් එක්ක රටේ ජනතාවත් රනිල් වික්‍රමසිංහට විරුද්ධයි යත් එක්ක මේක කරගෙන යන්න බෑ. ඒ නිසා මෙතුමාට බාර ගන්න කියලා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. හැබැයි මෙතුමාගේ නායකයාට තමන්ගේ නායකත්ව ගුණාංගයේ යටතේ තමන්ගේ සැලකිල්ල දැක්වීම ඉවසීම කියන එක මං හිතන්නේ ඒක අපි අගය කළ යුතු දෙයක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ වෙලාවේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහින්ද රාජපක්ෂ පත් කරලා පැය 12කටත් යන්න කලින් ඔහු නැවතත් අයින් කළා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට බාර ගන්න කියද්දී එතුමා එදා එකහෙලා කිව්වේ මොකද්ද? මට අනිසි බලයක් අවශ්‍ය නැහැ. මම කැමති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී බලයක් තුලින් නායකයෙක් වෙන්න. මේ රටේ ජනතාව මාව පත් කරනවා නම් ඒ ජනතාව පරමාධිපත්‍යයෙන් මං එදාට තමයි නායකයා වෙන්නේ කියලා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන නිදහසේ තම මතය නිදහස් මතධාරියෙක් ලෙස ඉදිරිපත් කරපු නායකයෙක් වශයෙන් මම හඳුර ගන්නවා සයි ප්‍රේමදාස මැතිතුමා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි දන්නවා අරගලයේ කාලේ ඒ අරගලයේ ඇතිවෙච්ච වෙලාවේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපති මම හිතන්නේ පළවෙනියෙන්ම වැඩිම වාර ගණනක් කතා කරේ අගමැතිකම බාර ගන්න කියලා සයි ප්‍රේමදාස මැතිතුමා. හැබැයි අපේ පක්ෂයේ හිටපු අයත් කොන්දේසි විරහිතව බාර ගන්න කියලා කිව්වා. කොන්දේසි විරහිතව බාර ගන්න කියලා කිව්වා. හැබැයි අපේ නායකතුමා ඒකට කැමති වුණේ නැහැ. අපි හිතන නායකතුමා ඒකට කැමති වුණේ නැහැ. එතුමා මොකද්ද කිව්වේ? එතුමා ඉදිරිපත් කරා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු ගණනාවක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉල්ලීම් ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය රකින ඉල්ලීම් ටිකක් ඉල්ලුවා. හැබැයි ඒකට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එකගුණ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මෙතුමා එදා ඒ තමන්ට ඒ ලැබිය යුතු ජනාධිපතිකම හෝ අගමැතිකම කියන එක පයින් ගන්න සිද්ධ වුණේ. පයින් ගැහුවේ මොකටද? එතුමා ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස් එහෙම නැත්නම් ලිබරල් නායකයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන නිසා තමයි එතුමා ඒකට පයින් ගැහුවේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක අපි අගය කරන්න ඕන. ඒක අගය කරන්න ඕන. එතුමාට ඕන වෙලා තියෙන්නේ මේ රටේ බුද්ධිමතුන් නුගතුන් ජනතාවගේ ඒ බලයක් ලබාගෙන තනතුරකට පත් වෙන්න මිසක් මෙතන හැම වෙලේම කියන දෙයක් තමයි ඒ තනතුරු තාන්න මාන්න වලට Taman අකමැති කියන එක පිළිවන්. අපි ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම එඩුකේට් මම හිතන්නේ අපි නායකත්ව ගුණාංග දෙස බලද්දී නායකයෙක් තුළ තිබිය යුතු ගුණාංග තියෙනවා. බුද්ධිය, ඒ වගේම නිර්මාණශීලීත්වය, ඉවසීම, ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම දරා සිටීම, ඒ වගේම අපි ගත්තොත් නොසැලී සිටීම මේ හැම එකක්ම නායකයෙක් තුළ තියෙනවා. අපි දන්නවා
සයි ප්‍රේමදාස මැතිතුමා කියලා කියන්නේ කවුද? එතුමා මූලික අධ්‍යාපනය ලබන්නේ සාන්ත තෝමස් රාජකීය විද්‍යාලයෙන්. ඊට පස්සේ එතුමා යනවා ද්විතීක අධ්‍යාපනයට ලන්ඩනයේ මිල් හිල් ජාත්‍යන්තර විශ්වවිද්‍යාලය. ඒ ගිහිල්ලා තමන්ගේ අධ්‍යාපනය අවසන් කරන්නේ විදේශ ශිෂ්‍යයෙකුට හිමි ඉහළම සම්මානයේ සහිත මිල් හිල් ජාතික පාසලෙන් ජාත්‍යන්තර පාසලෙන් එතුමා ද්විතීක අධ්‍යාපනය අවසන් කළා. එම ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන්ම ආර්ථිකයේ දේශපාලනය සහ අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතා පිළිබඳ එතුමා උපාධියක් ලබා ගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙවැනි නායකත්ව ගුණාංග එතුමා ඇක්ටිව්, එතුමා විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ඩිපෙන්ඩබල්, එෆිෂියන්සි කාර්යක්ෂම පුද්ගලයෙක්, ඒ වගේම රෙස්පොන්සිබල් වගකීමක් දරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක්. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ නායකත්ව න්‍යායවාදීන්ගේ නිර්වචනය තුල තිබෙන සියලු දෙයක්ම සයි ප්‍රේමදාස මැතිතුමා තුල තිබෙනවා. ඒවනම් මෙම බුද්ධිමය සංවාදය තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රටට අනාගතයේ නායකයෙක්, ඒ නායකයා කවුරුන්ද කියන එක පිළිබඳව ඔබට බුද්ධිමත්ව හිතලා ඔබේ ඒ බුද්ධිමය දායකත්වයේ මේ බුද්ධිමය මණ්ඩපය තුලින් මේ රටේ අනාගතය සඳහා ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මේ බුද්ධිමය මණ්ඩපය එහෙම නැත්නම් මේ බුද්ධි මණ්ඩපේ මේ ආරම්භයේ අවසානයක් නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් අපි මේ බුද්ධිමය මණ්ඩපයේ බුද්ධිමය සංවාද ගණනාවක් ඉදිරියේදී පවත්වන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එකත් ප්‍රකාශ කරමින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය සීලු සම්පත් අපි පෞද්ගලිකව ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ගරු නායකතුමනි, මට අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕන මේ විශ්වවිද්‍යාල ගණනාවකට මම පෞද්ගලිකවම ගියා. ඒ යනකොට ඒ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්යවරු සංවේදීව කියපු කතාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබතුමා ඒ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්යවරු ඉගෙනගත්ත පාසලට පරිගණක විද්‍යාගාරයක් දීලා තියෙනවා. බස් එකක් දීලා දෙනවා. සමහර මහාචාර්යවරුන් අඩු කඳුලින් මට කිව්වා මම ඉගෙනගත්ත පාසලද වැසී යනවා. නමුත් ඒ පාසල් ගොඩ දාගන්න සයි ප්‍රේමදාස මැතිතුමා වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෙක්, විපක්ෂ නායකයෙක් කියලා මිලියන ගානක මුදල් තමන්ගේ සැප සුඛ විවරණය සඳහා යොදා ගන්න නැතුව එතුමා සීල දේවල් මේ රටේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් ලබා දීම අපි සීල දෙනාගේ කරන්න ඕනේ. එසේනම් එවැනි නායකයෙක් පත් කරගන්න ඔබ තමුන්නාසලාගේ ශක්තිය, ධෛර්යය, ආදරය, කරුණාව, භක්තිය ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරමින් සීලම දෙනාට මේ ගමන ඊටමත් ඒලින් ශක්තිමත්ව යන්න ඔබ සීල දෙනාට ආලෝකයේ තුලත් අන්ධකාරය තුලත් දෘශ්‍යමාන දේ තුලත් අදෘශ්‍යමාන දේ තුලත් තිබෙන ශක්තිය මේ රට ගොඩනගන්න ඔබ තමුන්නාසලට දායකත්වයේ ලබා දෙන්න හැකියාව කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් සමගන යනවා. බොහොම ස්තුතියි. ගෞරවනීය සම්භාවනීය ආරාධිතයිනි, නායකයා ශක්තිමත් මිනිසෙක් විය යුතුයි නෙවෙයි, එතෙන්ට තව වචනයක් අකුරක් එකතු වෙනවා. ශක්තිමත් මිනිසෙක් විය යුතුමයි. එසේ නොවෙන්නට රටක් ගොඩනගන්නට බැහැ. හැබැයි නායකයා ශක්තිමත් මිනිසෙකු වූ පමණින්මත් රටක් ගොඩනගන්නට බැහැ. ඒට බුද්ධිමය දායකත්වය සහ ඔහුගේ වපසරිය සහ ඔහු පිරිවරාගත් පිරිස බුද්ධිමතුන් වීම අත්‍යවශ්‍යයි. නූගතුන් පිරිවරාගත් නායකයන් සමහර තැන්වල හැසිරිච්ච විදිය අපි දැකලා තියෙන නිසාම ශක්තිමත් නායකත්වයක් වටා ගොඩනගෙන බුද්ධිමය දායකත්වය මේ මොහොතේ මේ සභාවට ඇරයුම් ලබන්නට තව වැඩි වේලාවක් නැහැ. ඒ නිසා වැඩිදුරටත් කාලය මිඩංගු නොකොට මගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය සමගි ජන බලවේගයේ නායක, ඒ වගේම සමගි ජන සන්ධානයේ නායක, විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමන්ට. எம் நாட்டை மீளக்கட்டி எழுப்புவதற்காக புத்திஜீவிகள் பலத்த ஆதரவளிக்கும் வலிமையான தனித்துவம் கொண்ட சமகி ஜனபலவேகிய தலைவரும் சமகி ஜனசந்தானிய தலைவரும் எதிர்க்கட்சி தலைவருமான கௌரவ சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களை வரவேற்கின்றோம். Ladies and gentlemen, Sri Lanka deserves a visionary leader dedicated to propelling this country forward, onward, and upward, united as one. Our country deserves a far-sighted pioneer with the passion and energy and commitment and determination to develop proactive strategies and put them into action. Our country deserves a trailblazer with strong leadership backed by brilliant intellect. We have such a leader and powerful force in the leader of Samagi Jana Balavegaya, who's also the leader of Samagi Jana Sandhanaya. He's also the leader of the opposition.
it's time now for us to hear him share his visionary message with us all. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Honorable Sajid Premadasa. Members of the Venerable Clergy, a warm welcome to all my fellow Sri Lankans from north to south, east to west, distinguished colleagues, members of the academia, guest speakers, Mr. Surajit Bhala, Professor Tilak Abesinghe, ladies and gentlemen. When I was a small boy, I used to hear my father through the bathroom door practicing English while he showered. If he had a speech to give in English, he would practice non-stop. His unceasing effort to achieve excellence had a profound impact on me. Watching him struggle made me believe that acquiring English language skills, grammar skills, pronunciation, effective speaking, and so on. Skills that were important. The internet is full of memes about my English skills. But this is the backstory. Friends, everything has a backstory. And it's never what you think it is. If you watch Sri Lankan news, read online comments, or just happen to eavesdrop on any conversation, it's all about how corrupt the politicians of this country are, how morally, economically, and socially bankrupt Sri Lanka is today. But there is a backstory. The makeup of old Sri Lanka was a mixture of caste, class, and ethnicity. Honorable S.W.R.D. Bandaranayake, having recognized this, launched his campaign for power in the 1950s with a 5-pillar platform, namely Buddhist clergy, indigenous physician, school teacher, farmer, and laborer. Sangha Veda Guru Govi Kam Karo. Madam Srima Bandaranayake continued this legacy. Since then,
be it President Jayawardena, Madam Chandrika, or President Rajapaksa. Sri Lankan politics is a grabbing of power based on ethnicity or class. The only break in this system was with my late father, even to rise within the United National Party ranks with no class or caste credentials was no easy feat, let alone being the president of this country. Our entire political system is based on caste, class, elitism, and ethnicity. And our political system reflects the divisions that run deep in our society and culture. Politics in Sri Lanka is nothing but a power struggle. Either it is an appeal to the Sinhala majority or an appeal to the rest of the communities, or it is a win for the elite versus the working class and the middle class. Every political campaign strategy is formulated to manage this vote bank, divided along the lines of caste, class, elitism, and ethnicity. That's why, for my presidential campaign of 2019, I followed the path of Ekva Idiriyata, forward together. I very staunchly and sincerely believe that Sri Lanka's sustained progress is only possible when we leave behind our caste, class, elitism, and ethnic identities and move forward together as simply Sri Lankans. What we inherited from our colonial past has not served us well. It has in fact destroyed us. A racist, a classist, or a communist cannot bring forth the necessary economic and social reforms because of their divisive politics. I am being very forthright when I say all of us must give up something to move forward. We cannot create reforms where one community or class is protected against change. Every man and woman and child will have to change in order to move forward. So friends, don't fight for the group you represent. Fight for the realization of the Sri Lankan dream. A new Sri Lanka, which has shared prosperity, inclusive growth, respect for each other's ethnic and religious backgrounds, protection of the democratic principles which provide us with new energies in order to promote progress. Let go of the fears and insecurities. Stop entertaining politicians who are fear-mongering or trying to be revolutionaries, or politicians who are trying to protect a particular class. We must think as one people. We must unite. We must come together. The present crisis has given us the opportunity
to rise above our petty differences. Japan, Singapore, Vietnam, Korea, China, India are all examples of countries that entered a sustained period of growth after a deep crisis. Crises have acted as springboards. It takes a crisis to embrace change. What I really want us to understand is that the change we achieve is not simply which economic model we adopt, but how do we ensure growth is not sabotaged by various groups that are lobbying for their own protection from change. That's where the right leadership becomes important and imperative. In the short term, it will be difficult. There may be challenges, but they are not insurmountable. We will reap the benefits in the medium and long term. We are planting trees now, not just for us to enjoy the shade, but also to provide protection and insurance for our children. Everyone in this room has invested in education. Please make it your mission to educate those around you, that people who are trying to lead this country, the classists, the communists, the extremists, are the very people who brought to power the most corrupt family in this country. This kleptocratic governing elite has destroyed our motherland. Let me be very clear. The only way to move forward is to leave them behind, and for all of us to come together. To unite this country, we need laws that are applicable to all in the same manner. We need a modern system of education. We need secular schools who cannot intake children based on religion. And we need to be proficient and educated in English and information communication technology and computer science, to name a few of the smart subjects that we are concerned about. Private education should be allowed to exist with regulation, with much of the education moving online. Why would we control what happens in the physical space? Free education is a fundamental right and a human right that should be modernized and improved. And we shall embark on a path to ensure that free education in our country is truly free. It truly entails empowerment of all and acts as a catalyst to remove divisions in our society, poverty and deprivation. Healthcare should continue to improve through digitization and private investments. At the same time, we have to reduce the burden on the healthcare system through preventive healthcare measures. We need to make a big leap in telemedicine and manage the high rate of non-communicable diseases in Sri Lanka. Free healthcare is an indispensable ingredient of a welfare state. It will be well funded and it will be made efficient.
in a Samagi Jana Balawega administration. Approximately half of the country are suffering from abject poverty. The need of the hour is to initiate a national program that promotes poverty alleviation. Any poverty alleviation program must include 5 major elements in order to make it a success. It should promote investment, take care of consumption needs, promote production, enhance savings, and try to act as a catalyst to promote exports. We in Samagi Jana Balawega are not proponents of the extreme right-wing nor the extreme left-wing ideology. We believe in social democracy. We fervently believe that wealth can only be created by capitalism. But such capitalism has to be humane. We sincerely believe in capitalism with a human face. We also reject statism, command control system, communism, and extreme socialism as a prescription for the ills in our society. But we also believe that social democratic ideals and certain socialist ideals are important in establishing social justice, getting rid of inequalities in our society. This is the way forward. We don't subscribe to the neoliberal trickle-down politics, trickle-down economics, which believes in empowering the rich so that benefits would percolate down to the bottom levels. We reject that totally. At the same time, we fervently believe extreme socialism has no place in our society. It is an ideology that has to be rejected by the electorate of our country. Friends, the brain drain that is in existence in our society will reduce only if we create the right reforms, if we attract more and more foreign direct investments and create opportunities in our country. We must play to our strengths, especially our strategic location when it comes to shipping lanes and our proximity to India. India has over 1 billion people. We have 22 million, which means trade deals that provide easy access to big markets such as India and China would inevitably benefit our country. We must improve efficiency through digitization of government processes such as tenders, tax collection, various subsidy programs, so that corruption is eradicated. Establish rule of law by dismantling ecosystems that create a politicized judiciary. Enforce one law in the country. Create a culture through schools. Leverage our strategic location with India through trade deals and work with big market countries like China. Plan foreign direct investment
to fix the brain drain and create a global Sri Lankan identity through the Overseas Citizens Sri Lanka program. The cancer of corruption must be eradicated. I would like to take the opportunity at this juncture to congratulate the members of the Samagi Jana Balavege Intellectual Forum and for the Samagi Jana Balavege Lawyers Collective, who took a brave position and took upon the challenge to take to court, the highest court of the land, those who perpetrated economic terrorism. With your efforts, the Supreme Court provided the 22 million people of this country with a decision that would have beneficial consequences when a government that has the people's mandate is in place in our country. We are also concerned by the anti-corruption infrastructure that is in existence right now. We must ensure that the anti-corruption structures, procedures and processes are transparent, responsible, accountable, and devoid of political interference. If we are to achieve that laudable goal, it is imperative that we include the anti-corruption institutions as independent, standalone institutions in the supreme law of the land, in the constitution of the country, so that whenever there are changes in government, the constitutional provisions are structured and placed and formulated in such a manner that they cannot be changed by a simple majority in Parliament. Friends, as I address you, I feel a great deal of enthusiasm, energy, positive sentiment amongst yourselves. The urge to make a difference, active participation in the policy process are essential to ensure sound, effective public policy decision making. As you know very well, the policy cycle today is confined to the theory books of political science. Much of governmental decision making and public policy decision making are mere knee-jerk reactions and ad hoc attempts to caricature public policy as being sound. I take this opportunity to ensure that all of you, distinguished participants at the Samagi Jana Balavege Intellectual Forum, that you will be bestowed with a prime responsibility in the policy process, policy initiation and formulation, policy decision making, policy implementation, evaluation, monitoring, and feedback. And I invite all of you to recruit the best and the brightest in the system of academia that is presently in place in Sri Lanka's higher education system. So these are indicative of some of the reforms that we will implement. We understand the kind of social and economic reforms that are needed to create the right conditions for growth.
be ready to change. Change is not difficult if we believe in ourselves. We have gone through so much of pain in the history of our motherland. And through a disciplined approach, we can overcome all obstacles to reach the highest levels of prosperity. We can do this. We will do it like winners, and we will do it as one people. සමගිය බලයක් වේවා. සමගි ජන බලවේගයට ජය වේවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. වණක්කම්. අස්ලාම් අලයිකුම්. දෙවියන් जन्मभूमि लंकादीप विजय भूमि में अपे उदार मातृभूमि मातृभूमि गंगा तरंग प्रावधि त्रिधीवनिं गंगा तरंग रावधि त्रिधीवनिं मल पिपि कुलिन कुले हैपी गायना करन्ने आकाशये नकी गायना करन्ने आकाशये नकी वीर इंग ए यशो गीतयයි बाकी Sri Lanka मेरट मगे रट माई पदुन रट हैदिन वैदिन रट मगेम मऊ रट मेरट मगे रट माई पदुन रट हैदिन वैदिन रट मगेम मऊ रट हद किस्म पुरा रंदी दिरिय मतिन महा मेरक तरम सवियतिय पिने लकमौनिय पे पिन बिम किलवे तुम कंदुलु मतिन हन नगलु ऐसे कुल जाति बेदा मिहि खत अहुला लद सतुट की मैं नुम कियनु कैसे जीविते मेघलना
කලායි ගංගා ඇල දුල් උරුදිගේ වැසි වසිනා අහස අපි දුබඳිනා මොහොත අපි මිනිදිරෙනා ඔබ අපි ශ්‍රී ලංකා රටම අපි ශ්‍රී ලංකා රටම අපි ශ්‍රී ලංකා රටම අපි ස්තුතියි. We say thank you very much to our brilliant team of young musicians who gave us a delightful rendition of songs that spread the message of peace, positivity, and of course, patriotism. With that, ladies and gentlemen, we are now ready to dive into an engaging panel discussion. And this discussion is themed on Sri Lanka, current challenges and opportunities. Our distinguished panelists in this segment will share their expertise and perspectives on how we may be able to build a thriving nation. Before I introduce our panelists to you, however, let's take a look at a brief video to set the tone for our conversation. The future belongs to thinkers. Thinkers who successfully combine academic expertise with proven experience. The future of Sri Lanka relies on rational, scientific, and practical thinking now more than ever. Our past is haunted by failed experiments. Our future should not succumb to the same fate. What we need is proven strategies instead of fringe theories, actionable ideas instead of alluring promises, measurable success instead of boastful claims. Sri Lanka's crisis is multifaceted and spans every sector: education, health, power and energy, foreign relations, imports, exports and production, and much more. As such, any future-proof blueprint for a new Sri Lanka must also be multifaceted. It must also be backed by a strong leadership. Today, Sri Lanka's largest gathering of academics has come together to lend their expertise to rebuild our nation. The Intellectual Forum of the People is the largest collective of leading academics with proven caliber. Together with Samagi Janabalavega, they pledge to commit their utmost towards reinvigorating Sri Lanka. It is time to let the expertise speak. It is time indeed to let the expertise speak, and it's now my pleasure to introduce to you the moderator as well as the panelists who will be taking stage and sharing with us the wealth of wisdom that they have. So without further ado, ladies and gentlemen, I'd like to begin by introducing our moderator to you. Our moderator is Dr. Pradeep N. Veerasinghe. Dr. Pradeep Veerasinghe, a distinguished mass media scholar at the Department of Mass Media, University of Colombo, holds the esteemed position of Chairman of the National Secretariat for Media Reforms. With a rich professional background, including roles as Foreign Communication Expert at China Television International in Beijing, and Broadcast Journalist and Program Manager at the Sri Lanka National Broadcasting Corporation, Dr. Veerasinghe has contributed significantly to ADB-funded projects and served as Executive Director at the Regional Development Bank. With this introduction, let's now welcome on stage our moderator, Dr. Pradeep N. Veerasinghe. And as our moderator joins us up, I will also introduce our panelists. Our first panelist to take stage is Dr. Upul Abeyaratne, esteemed professor of political science. He currently chairs the department at the University of Peradeniya. Recognized globally, he was granted honorary citizenship by the state of Nebraska and Lincoln City, USA.
His research interest spans politics of poverty, Indian Ocean region, ethnic studies, and public policy. We now invite Professor Uppul Abeyratne to take stage. Let's put our hands together, ladies and gentlemen, for our panelists. Joining us up next will be Dr. Nevis Morais. Dr. Nevis Morais, a seasoned development economist, is a senior lecturer at the Open University of Sri Lanka and former Dean of Humanities and Social Sciences. His expertise spans development economics, policy formulation, and grassroots empowerment. Let's now welcome Dr. Nevis Morais. We then move on to Dr. Vishaka Surya Bandara. Professor Mrs. Visakha Surya Bandara with an extensive academic background, including BA, MPhil, LL, attorney at law, serves as a senior lecturer in the Department of Political Science at the University of Sri Jayawardhanapura. Additionally, she holds the position of the head of the department. Her expertise lies in gender politics, environmental politics, human rights, and constitutional law. Let's now welcome on stage Dr. Vishaka Surya Bandara. Joining us up next is our panelist, Professor A. Sarjun. Professor Sarjun, with 22 years, one final panelist to take stage, Dr. Shriyani Gunaratne. Dr. Shriyani Gunaratne, a senior lecturer in the Department of History at the University of Peradeniya, specializes in political economy in South Asia, migration and diaspora studies, women's studies, history of culture and religion, and colonialism. With extensive academic and professional experience, she contributes significantly to research and publications in her field. Let's put our hands together for Dr. Shriyani Gunaratne. And with that, ladies and gentlemen, I now invite our moderator to drive this conversation forward. It's over to you. සමගි ජන බලවේගයේ බුද්ධි මණ්ඩපයේ සාකච්ඡා සභාව සමගයි ඔබ මේ එකතු වෙන්නේ. ලාංකීය ඉතිහාසයේ අන් කවරදාටත් වඩා වෙනස් අර්බුද ගැටලු සහ අභියෝග රැසක් අපි ඉදිරියේ තියාගෙන තමයි අද අපි මෙතනට රැස් වෙලා ඉන්නේ. අද අප හමුවේ එක පැත්තකින් පැරණි ගැටලු අලුත් විදිහකට මතුවලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අලුත් ප්‍රශ්න ගණනාවක් අප හමුවේ මතුවෙමින් තියෙනවා. මේ ගැටලු සහ අභියෝගවලට පැරණි න්‍යායන් හා සිද්ධාන්ත වලින් උත්තර හොයන්න බැහැ කියන එක ගැනට අද අපේ රටේ සමාජය තුලින් අදහස් මතුවෙමින් ඉන්නවා. මේ නිසා අපේ රටේ සමාජ, දේශපාලන, ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණවලදී අලුත් එළඹුම්, අලුත් මොඩලයන්, අලුත් සිතුම් ගැන අපිට හිතන්න දැන් කාලය ඇවිත් තියෙනවා. ඒකම ආර්ථික විද්‍යාව, දේශපාලන විද්‍යාව, සමාජීය විද්‍යාවන් තුළ මෙතෙක් ඉදිරිපත් වූ න්‍යායන් හා සිද්ධාන්ත අද ලාංකීය සමාජයේ මුහුණ දෙන ගැටලු වලට ඒ තරම්ම උත්තර හොයන්නේ නැහැ කියලා අද විවිධ තර්ක ඉදිරිපත් වෙන මොහොතකයි අපි මේ අවස්ථාවට රැස් වෙලා ඉන්නේ. අද සමගි ජන බලවේගයේ බුද්ධි මණ්ඩපයේ ප්‍රතිපත්ති සාකච්ඡා සභාව අපි වෙන් කරන්නේ අපේ රටේ අනාගතයේ බිහිවන සමගි ජන බලවේග ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති සහ වැඩපිළිවෙල මොකක්ද කියන එක විද්වත් ප්‍රවේශයකින් හඳුනා ගන්න. ඉතින් අද අපේ සාකච්ඡා සභාවට එකතු වෙන මේ විද්වත් මණ්ඩලය සමග විෂය මාතෘකා 6ක් ගැන අපි කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකම
වරින් වර අපි අපේ රටේ අනාගත ජනාධිපති විපක්ෂ නායක සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාත් ඔබ අතර ඉඳගෙන මේ සාකච්ඡාවට වරින් වර අපි සම්බන්ධ කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද අපේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න මුලින්ම අපි අවධානය යොමු කරන්නේ අපේ රටේ ආණ්ඩුකරණය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ කියන විශේෂ ශාස්ත්‍රය කෙරෙහි. මේ සම්බන්ධව අද අපි මුහුණ දෙන අභියෝග මොනවාද? අද මොන වගේ දේශපාලන සහ සමාජ සහ රාජ්‍ය පාලන ප්‍රතිසංස්කරණද අපේ රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ? මේ කාරණය ගැන තමයි අද අපි මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්නේ. මහාචාර්ය උපුල් අබේරත්න, ඔබ අපේ රටේ මේ දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳ විද්වතෙක් විදියට ප්‍රකටයි. ආචාර්ය අබේරත්න, දැන් මෑත කාලේ අපේ රටේ පැන නගුණ ගාලු මෝදර අරගලය. මේ ගාලු මෝදර අරගලේ ප්‍රධානතම සටන් පාට වුණේ මහජන සහභාගීත්වය, දූෂණ වංචා ආක්‍රමිකතා අවම කිරීම, ඒ වගේම ක්‍රමයේ වෙනසක්, ආණ්ඩු කරන ක්‍රියාවලියට හැකිතාක් දුරට රටේ පුරවැසියන්ට සහභාගී වෙන්න ඕන කියන එක. ඒකම සමස්ත දේශපාලන සමාජ ක්‍රමයේ පරිවර්තනයක්. මේ සටන් පාඨවලටත් අදත් අපේ සමාජයේ විශාල ඉල්ලුමක් සහ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. සජබ ආණ්ඩුවක් යටතේ අපේ රටේ ආණ්ඩු කරන ප්‍රතිසංස්කරණ මොන වගේ වෙන්න ඕනද? නැත්නම් සජබ ආණ්ඩුවක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රතිසංස්කරණ මොන වගේ වෙන්න ඕනද? මොන වගේ වැඩපිළිවෙලක්ද සජබ ආණ්ඩුවට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්නේ අර අරගලේ සටන් පාට යථාර්ථයක් කරන්න? මේ ප්‍රශ්නේ කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ දැන් ගෝඨගෝගම හෝ ගාලු මුවදර අරගලය ගත්තොතින් මම විශ්වාස කරන ආකාරයට ගාලු මුවදර අරගලය කියන්නේ ඕපපාතික අරගලයක් නෙවෙයි. මේක ඉබේ පහළ වුණු දෙයක් නෙවෙයි. මම දකින්නේ 1972 ප්‍රථම ජනරජ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පැනවීම හා 1978 දෙවන ජනරජ ව්‍යවස්ථාව මගින් ඇති කරන ලද ජරා ජීර්ණ වූ දේශපාලන සංස්කෘතියේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට එක පැත්තකින් මේකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රාජ්‍යකරණයේ ආණ්ඩුකරණයේ දුර්වලතාව එක පැත්තකින් ප්‍රකාශ වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රකාශ වෙන දේ තමයි අතිශය අපි කියන්නේ නියෝ ලිබරල් ඉකොනොමික් පොලිසි ඇජෙන්ඩා එකකින් ඇති වුණු දුර්විපාක ටිකේ ප්‍රතිඵල දෙක. දැන් 1977න් පස්සේ ලංකාවේ ආර්ථික විශ්ලේෂණය බැලුවොතින් ඔබලට පේන දෙයක් තමයි ආණ්ඩුව ක්‍රමානුකූලව ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් වලින් ඉවත් වෙනවා එකට වැඩි වැඩියෙන් ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙනවා. යෙදුනට මිනිස්සුන්ට සුබ සාධනයේ බෙදා හරිනවා වෙනුවට 1977න් පස්සේ ඇති වෙන්නේ දුක්ඛම් කටුළු බෙදා හරින රාජ්‍යයක්. ඒ නිසා තමයි අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ එක මොහොතක රාජ්‍යකරණයේ අඩුපාඩු වගේම වෙළඳපොළකරණයේ අඩුපාඩුත් දෙකම ආමන්ත්‍රණය කරන රාජ්‍ය තන්ත්‍රයක් අපට අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේ අවස්ථාවේදී දකින දේ තමයි කොම්පාසු පක්ෂය එහෙම නැත්නම් මාලිමාව පක්ෂය සම්පූර්ණයෙන්ම අවධාරණය කරන්නේ රාජ්‍යයේ අසමර්ථ වීම ගැන. ඔවුන් වෙළඳපොළ අසමර්ථ වීම ගැන කිසිම දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහින්ද රාජපක්ෂ කඳවුර හිතන්නේ මේක තනිකර ආර්ථික අර්බුදයක්. ඒ නිසා ආර්ථික කළමනාකරණයෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන්. දැන් මේ මොහොතේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේ දෙකම එක මොහොතක ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන් දැක්මක් තියෙන දේශපාලන පක්ෂයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන අර්බුදේ. මම හිතන්නේ සමගි ජන බලවේගයට ඉදිරි කාලේ තියෙන අභියෝගය තමයි මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න ආර්ථික හා දේශපාලන දැක්මක් සම්පාදනය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන අපි අවධානය යොමු කරොත් මොන වගේ ආණ්ඩු කරන ප්‍රතිසංස්කරණ වලටද සමගි ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුවත් තුල යන්න පුළුවන්? දැන්
මම පටන් ගන්නම් මේක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එහෙම නැත්නම් කොම්පාසුව මාලිමාව කියලා මේ අලුතෙන් මහජන වසමේ ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන පක්ෂයේ ස්ථාවරයෙන්. ඔවුන් කියනවා මේ අපි සල්ලි ගන්නෙ නෑ අපි පඩි ගන්න නැතුව පාලනය කරන ක්‍රමයක්. ඇත්ත වශයෙන්ම මහජන නියෝජිතයින්ට රජයේ නිලධාරීන්ට පඩි ගෙවන්න පටන් ගත්තේ අන්ත දූෂණය මහජනතාව ගසාගෙන කෑම වළක්වීම සඳහා තමයි පඩි ගෙවන්න හැදුවේ. මම කියන්නේ මිනිස් මේ කරන කැපවීමට පඩි ගෙවන්න නැති පාලන ක්‍රමයක් හරියන්නේ නැහැ. ලෝකේ ඕනතරම් මේක වළක්වීම සඳහා උදාහරණ අපිට ගන්න තියෙනවා ලෝකේ. මම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඇමරිකානු ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 27 වෙනි සංශෝධනය. ඇමරිකානු ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 27 වෙනි සංශෝධනයෙන් කියන්නේ බලයට පත්වෙන නව ආණ්ඩුවකට, ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවකට එම පාර්ලිමේන්තුවට අදාළ වෙන විදිහට වරප්‍රසාද മന്ത്രിවරුන්ගේ පඩි නඩි වැඩි කරගන්න බෑ. හැබැයි ඔවුන්ට පුළුවන් අනාගත පාර්ලිමේන්තුවක වැටුප් වැඩි කරන ආකාරයේ යෝජනාවක් ඕනනම් ගේන්න. අන්න එවැනි ඒ ලෝක අධ්‍යක්ීම් දිහා බලලා කරන යෝජනාවක් මිස පොදුවේ මේ මහජන ගැලරියට කතා කරන සටන් පාටට ඒකින් මේ රටේ මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ. එවැනි අත්දැකීම් අපිට ලෝකේ තියෙනවා. දැන් දේශපාලනය ගැන කතා කරද්දී ඒකෙන් අපිට ආර්ථිකය වෙන් කරන්න බෑ. අද අපි මුහුණ දෙන අර්බුදේ දෙවෙනි කුළුණ වෙන්නේ ආර්ථිකය. දැන් පැරණි ආර්ථික සිද්ධාන්ත වලින් මේ වර්තමානයේ මුහුණ දෙන ආර්ථික අර්බුදයන්ට විසඳුම් හොයන්න බෑ කියලා මේ මොහොතේ සමාජය තුළින් නොයෙකුත් කාරණා මතුවෙමින් තියෙනවා. අපි ඊළඟට අවධානය යොමු කරන්නේ අපේ රටේ වර්තමානයේ මුහුණ දීලා සිටින ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩේම සඳහා නැත්නම් ඒකට පිළිතුරු හොයා ගැනීම සඳහා මොන වගේ යෝජනාද අනාගතයේ බිහිවන සජබ ආණ්ඩුවකට අපිට යෝජනා කරන්න පුළුවන් කියන කාරණය. Next, we will look into Dr. Nevis Moraes' examination of economic reforms, opportunities and challenges. Dr. Moraes, what considerations are essential when implementing economic reforms in the country? We all know that the current economic reforms, there are multiple challenges facing current economic reforms. But to look at it from a more social economy point of view, what I would say is that one of the major challenges facing Sri Lanka is that ensuring inclusivity or ensuring fairness in the whole process of reform is a major challenge. It means, as a matter of fact, we all know that the greatest share of economic burden due to economic reform is borne by the ordinary people. That's a simple truth. We all know that. But that is unacceptable. That is unreasonable. So we need to keep in mind in future that Sri Lanka needs economic reforms, but not at the expense of the welfare of the people. I think the previous speakers, even keynote speakers, gave emphasis to this reform process and how it can impact the people, how it should be a people-centered reform. So I would say the future government, SJP-led government, should seek a proper mandate from the people as to not only what they are going to reform, but how they are going to reform, and make people as part of this reform. Then, it is then that the reform process will be sustainable. Otherwise, it will lead to social unrest. And then, one of the other things that is needed in future government is that we know there's a history for this economic downfall, history of corruption, mismanagement, and the future policies, economic reform policies will be successful and will be credible only if the future government makes
the people, the perpetrators of these economic crimes to the book. Then only the people will take a future government very seriously. So that is about delivering economic justice. Dr. Moraes, from your perspective, what strengths and opportunities does Sri Lanka possess? What trajectory should we pursue moving forward? Well, we all know that Sri Lanka as a small country, small economy, small open economy with a limited market. So therefore, Sri Lanka depends on the performance of its external sector for growth and development. That's why we have all our trade relationship with different partners. But having said that, if you look at the statistics, of course, there are different reforms are needed to improve our external sector. But one of the striking factor here is that when you look at the statistics, that of the entire exporting enterprises, 75% of the enterprises belong to SME category, which is a significant factor here. Why it is significant is that SME sector in Sri Lanka is facing huge challenges. Challenges of diversification. Export diversification is one of the recommendations that have been there for a long time. Access to capital, access to technology, access to skills, all that are problems faced by the SME sector. And specifically, the export-led SMEs are critically facing this situation. And from another people-centered point of view, a lot of people depend on this sector, and we know that nearly 50% of the workforce depend on this sector, and a lot more depend on people who are working in this sector. So it has a wider impact if you let down this sector in Sri Lanka. Particularly, vast majority of the people depend for their income and employment on this sector. So we need to promote and protect this sector in order to promote our external sector performance. And also, I was talking about lack of skills. So we need to ensure that this sector has access to the modern skills because this sector can be, SMEs can be found in all sectors, agriculture, industries, and services. Therefore, we need to make sure that, as previously many speakers, including the leader, emphasized, that we need to ensure that critical skills are available to this sector. So we need to invest more on education. Of course, the private sector can play a role in giving access to education and modern skills, but I think it is the primary responsibility of the state to invest in higher education heavily in order to ensure that there will be a educated workforce, skilled workforce. For that, we need to create an educated society, I think a knowledge society, right? So therefore, it's important that a state-led investment in higher education is a vital factor. We cannot, the state cannot withdraw from its role in investing in higher education. Unless we transform our society into a knowledge society, we cannot have a skillful, educated workforce. And then that is necessary for any advancement in SME sector. Thank you, Dr. Moraes. දැන් අපේ රටේ මේ ආර්ථික අර්බුදේ විශාල බලපෑමකට ලක්වෙච්ච කණ්ඩායමක් තමයි තරුණ තරුණියෝ සහ කාන්තාවෝ. ආචාර්ය විශාඛා සූරිය බණ්ඩාර. දැන් අපේ රටේ ජනගහනයෙන් බහුතරයක් තරුණ තරුණියෝ. ඔවුන් කාලයක ඉඳලා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනයක් ලබා ගැනීම, වෘත්තීය අධ්‍යාපන අවස්ථා ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ ලබා ගන්න එක. ඒ වගේම අද අපි හැමෝම කතා කරන මේ ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ කොටස්කරුවන් වීම. මෙන්න මේවා ගැන විශාල අරගලයක් කරමින් ඉන්නේ. බොහෝ විට ඔවුන් කොන් වෙලා සමාජයෙන් වෙන් වෙලා හිටියත් නැත්නම් සමාජයෙන් අපි ඔවුන්ව පැත්තට කරලා දැම්මත්
අනිත් පැත්තෙන් ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් ඔවුන්ගේ අභිලාෂයන් ඒ ආකාරයටම තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා දැන් අපේ රටේ තරුණ තරුණියන් බහුතරයක් අපස සාමාන්‍ය පෙළින් අපස උසස් පෙළින් අතරමඟදී පාසල් හැරලා යනවා. මේ තරුණ තරුණියන්ගේ ඉච්ඡා බංගත්වය අපේක්ෂා බංගත්වය නැති කිරීම සඳහා සමගි ජනබලවේග ආණ්ඩුවක් තුල මොන වගේ ප්‍රතිසංස්කරණ නැත්නම් මොන වගේ වැඩපිළිවෙලක්ද ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ කියලා ඔබ යෝජනා කරන්නේ? හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තටම අපේ රටේ ආන්තීකරණයට ලක් වූ කණ්ඩායම් අතර කණ්ඩායම් හතරක් ඉන්නවා. ඒකෙදි ඔබ විශේෂයක් දැක්වූ මේ තරුණ කණ්ඩායම් තමයි අපි මෙතනදී විශේෂයෙන්ම සලකා බලන්නට ඕනේ. එහිදී මම දන්නවා සහ ඔබ හැමෝම දන්නවා මේ රටේ ඇත්තටම කියනවා නම් පසුගිය කාලෙක සිදුණු අරගලය. මේ අරගලයත් එක්ක මේ ප්‍රකාශ වුණේ ඇත්තටම කාලාන්තරයක් පුරාවට මේ ලංකාවේ තරුණයන් අපේක්ෂා කරපු දේ එහෙම නැත්නම් අපේක්ෂා භංගත්වය නිසා උන්ට ඇති වූ තෙරපුම තමයි එතනදී ප්‍රකාශ වුණේ. එක පැත්තකින් ඒක 1971 පිට වුණා, ඊට පස්සේ 88 89 දී පිට වුණා, ඊළඟට මේ කියන විදිහට අරගලයකාරයේදී පිට වුණා. හැබැයි මේ කරපු විදිහට උන් ආදරෙන් යම් කිසි ආකාරයකට අපේක්ෂා කළා උන්ගේ සිහින බලාපොරොත්තු ඉට කරන්න පුළුවන් නායකයෙක් එනවා කියලා. හැබැයි ඒ වගේම ටික කාලයක් යන්නට හම්බුනේ නැහැ. ඔවුන් ලස්සනට පින්තූර ඇඳා, පාරවල් දිගේ එක දේවල් කළා. නමුත් ඔවුන්ට පිළිගන්න බැරි තැනදී ඔවුන් එළවා දැම්මා. එළවා දමපු විදිය කොහොම වෙතත් එළවා දමපු ක්‍රමය පිළිබඳත් අපිට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි කියන කාරණය ගත්තොත් අපි ඇත්තටම තරුණයා සහ තරුණ සිතිවිලි එහෙම නැත්නම් තරුණ සිත් සතන් අපි අඳුනගෙන තියනවාද කියන කාරණය මූලික වශයෙන් බලන්නට ඕනේ. අපි විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු අපි හැම විටම ගැටෙන්නේ තරුණ තරුණියන් එක්ක. මෙයාලගේ තියෙන ඒ සිහින ආශාවන් මොනවද කියන එක අපි දන්නවා. විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලයේ දැන් අපි ගත්තොත් ප්‍රාථමික, ද්විතීයක, තෘතීයක අධ්‍යාපනයෙන් පස්සේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයට ආවට පස්සේ එතනින් හැලෙන පිරිස් වලට ඇත්තටම මේ රටේ කිසිම කළමනාකරණයක් ඇති වෙලා නැහැ. මේ දක්වාම අපි ගත්තොත් එම අපි කියන වෘත්තීය මට්ටමේවත් ඔවුන්ට යම් ආකාරයකට ඔවුන්ගේ සිහින කරා යාමට අවශ්‍ය ඒ ප්‍රතිපාදන සලසා නැහැ. මේක හැම ආණ්ඩුවක්ම මම හිතන්නේ කරපු දෙයක්. එක පැත්තකින් තරුණ කෝටාවක් ඔවුන්ට නැති වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු සිහින මේ රටේ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. මම හිතනවා සජබ ආණ්ඩුවක් බලයටපත් වුණොත් මේ කාරණේ ඊටාම සංවේදී කාරණයක්. මේ සංවේදී කාරණය සම්බන්ධයෙන් ඉතා ඉහළ බලාපොරොත්තු තැබිය හැකි නියාමනයක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. මේ තරුණයාගේ ශ්‍රමය ඇත්තටම කියන්නේ අපරාධේ එහෙම නැත්නම් නිකරුණේ මේ විදිහට ගෙවිලා යාම සම්බන්ධයෙන් අපි විශේෂයෙන් සලකා බලන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් බුද්ධිගලණය කියන එක මෙතනදී විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. මේ රටේ තරුණ තරුණියන් මේ වෙලාවේ මේ රට අපට වැඩක් නැහැ කියන තැනක ඉඳගෙන බුද්ධිගලණය සිදු වෙමින් තියෙන කාලයක්. ඉතින් මේ තරුණයන් රැක ගැනීම අපේ අවශ්‍යතාවය වෙන විශේෂයෙන් තරුණයන් තව එක කාරණයක් කියන්න තියෙනවා දේශපාලනයෙන් ඈත් වෙලා. මොකද පරණ අය දේශපාලනය කරනවා, තරුණ අය දේශපාලනයෙන් ඈත් වෙනවා. එතකොට මේ සඳහා ඇති අවකාශය තුල තමයි ඔවුන්ගේ අදහස් ඔවුන්ට දක්වන්නට පුළුවන් ඒ අවකාශය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මෙතනදී මේ සමගි ජන බලවේගයට විශේෂ මම හිතන්නේ ආරාධනාවක් කරනවා මම කරුණා කළා මේ තරුණ කොටස් දේශපාලනට ඇඳ ගැනීම සඳහා පක්ෂයකින් සිදුවිය යුතු කාර්යභාරය සිදු කරන්න කියලා. මොකද ඒ දැනුවත් භාවය, ඒ දේශපාලන අධ්‍යාපනය, ඒ දේශපාලනට ඒ කියන්නේ එක්වීමට ඇති තියෙන හැකියාවන් යම් ආකාරයකට ඇති කරන්නම් අධ්‍යාපනය ඔවුන්ගේ තියෙන අර අපි කියනවානේ ස්කිල්ස් කියලා ඔවුන්ට තියෙන ඒ ශක්තියින් ඒවා අඳුනගෙන ඒ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරන්න දෙන්න ඔවුන්ව නොමග යවන තැනකට තවත් ගෙනියන්න එපා. මොකද තව දුරටත් තරුණයන් මේ විදියට මොකද අපි දන්නවා මේ රටේ 30 අවුරුද්දක යුද්ධයක් ඇති වුණා, බොහෝ කැරලි ඇති වුණා. මේ හැමතැනදීම ප්‍රකාශ වුණේ තරුණ අසහනයේ තියෙන අවසාන ප්‍රකාශනය තමයි හැම අවස්ථාවකදීම සිද්ධ වුණේ. බොහොම ස්තුතියි. කාන්තාවන් ගැන කෙටියෙන් අපි කතා කළොත් කාලය ගැන ගැටලුවක් තියෙනවා. නමුත් දැන් අපි දන්නවා අපේ රටේ කාන්තාවන් ගැන වැඩිපුරම කතා බහට ලක් වෙන්නේ මැතිවරණ කාලයේදී සහ කාන්තා දිනේදී විතරයි. ආණ්ඩුව බලයට ආවට පස්සේ කාන්තා ප්‍රඥප්ති ඉදිරිපත් කරනවා, කාන්තා අමාත්‍යාංශ පිහිටවනවා,
හැබැයි තවමත් අපේ රටේ කාන්තාව ඉන්නේ ගෘහස්ත චරිතයක් විදියට. අපි රූපවාහිනී ජනමාධ්‍ය වලින් තවමත් කාන්තාව දකින්නේ ගෙදර පිරිසුදු කරන, ළමයි බලා ගන්න, උයන පිහන කාන්තාව විදියට. අවුරුදු 30කට කලින් කාන්තාව හිටිය තත්ත්වමයි අදත් අපේ රටේ කාන්තාව තියෙන්නේ. දැන් අපේ සමගි ජනබලවේගේ නායක විපක්ෂ නායකතුමා කාන්තාවන්ගේ කටයුතු ගැන නිතරම පෙනී සිටීමේ විවිධ යෝජනා අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා. සමගි ජනබලවේග ආණ්ඩුවක් තුල කාන්තාවන්ට නිසි තැන ලබා දීම සඳහා මොන වගේ නිර්දේශයන්ද ඔබ ඉදිරිපත් කරන්නේ? බොහොම ස්තුතියි. කාන්තාව කියලා කියන්නේ මේ රටේ ගාමක බලවේගයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා ඉවරයි. මොකද ඉදිරියට එන්නේ කාන්තාවන් ඇත්තටම නායකත්වයේ දෙන කාලයක්. මොකද මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ගත්තත් වෙනත් පද්ධතීන් ගත්තත් අද විශාල වශයෙන් කාන්තාවන් තමයි ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අනෙක් පැත්තෙන් බලුවොත් එහෙම අද අපේ රටේ ජනගහනය ගත්තොත් ලෝකයේ එක්ක සංසන්දනය කළත් එහෙම නැත්නම් දකුණු ආසියාව පිළිබඳව සංසන්දනය කළත් 52%කට වඩා ඒ කියන්නේ කාන්තාවන් ඉන්නවා. දැන් ඒකම නිසා තමයි මේ රැල්ලක් කාන්තාවන්ට ඇති වෙලා තියෙන්නේ. දේශපාලනය තුල කාන්තාවන්ට යම්කිසි අවස්ථාවක් ලබා දෙමින් තිබෙනවා. කාන්තාවට වෙනුවෙන් රැස්වීම් තියෙනවා. කාන්තාව වෙනුවෙන් කතා කරනවා. කාන්තාව යම් ආකාරයකට සාධනීය බල සාධකයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේ මොන කතා තිබුණත් මෙතන යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ අපේ තියෙන මේ බයොලොජිකල් ඩිෆරන්ස් එකක් කියන එක ගොඩක් වෙලාවට අපේ මේ සමාජය අමතක කරලා තියෙන එකට හේතුව තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට අපිව යම්කිසි ආකාරයකට කාන්තාවන්කට හිමි විදියට ආන්තිකරණයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. කාන්තාවන්ට හිමි වෙලා තියෙන්නේ ගෘහය විතරයි, ළමයි බලා ගැනීම විතරයි. එවැනි කාරණා වලට අපි අර ඔබ කිව්වා වගේ යම්කිසි ආකාරයකට සීමා කරලා තියෙනවා. නමුත් මතක තියාගත්ත යුතුයි අපි කාන්තාවන් විදියට මීට වඩා ඉදිරියට යාමට නම් මේ කාන්තාව වශයෙන් මේ රටේ ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් වුන් දක්වනවා. අපි හිතන්නේ නැති ආකාරයට ඒ වගේම සමාජීය වශයෙන් දේශපාලනික වශයෙන් ඔවුන්ව බල ගැන්වීම කරන්නට පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒ සඳහා විශේෂයෙන්ම සංවේදී කාරණා සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවන්ට දැනෙන සංවේදී කාරණා සම්බන්ධයෙන් සමගි ජන බලවේගයට ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි ඉඩක් ලබා දෙන්නට පුළුවන් නම් ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ දෙන්න පුළුවන් නියම නිසි තැන. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. Next, we are going to obtain recommendation from Professor Sarjun on the sociological perspective regarding welfare, poverty, and social safety. Professor Sarjun, according to the latest available data, 1/3 of all Sri Lankans are poor. Given this situation, what is your view on poverty, welfare, and social safety in Sri Lanka? Thank you, Dr. Pradeep, for giving me this opportunity. In fact, it is the state authority must they have a role to look after the welfare of the poor people and vulnerable people. In fact, all the policies must be adopted based on social justice, must ensure the access or the benefits of the policies must be benefited by all the people or accessible by all the people. But unfortunately, most of our welfare policies adopted by the successive government post-independent period are politically motivated policies, welfare policies. Therefore, those policies benefited some groups and marginalized some other groups. So I can give you some example. For example, poverty alleviation policies, which was actually most of the policies were done on a politically motivated purpose. They adopted without, as the opposition leader rightly mentioned, without scientific studies, and even without, they are not assessing the policy whether it achieved the expected objective. For example, I can say for this Samurti program, which was adopted in 1995, but still there are beneficiaries getting the policy. For the last 30 years, the policy didn't bring any people from the poverty level. So, and also we have failed to adopt some welfare policies, especially for the war victims, because as a country we all know there were a lot of victims of wars
there are victims of long-term or protected displacements, but we don't have much policy. So the new government or the government and the SJP, I hope that they all need to revisit all their existing social welfare policies and make a reform based on scientific studies, and those reforms need to ensure their social justice. Thank you. හොඳයි අපි ඊළඟට අවධානය යොමු කරන්නේ අපේ රටේ විදේශ සම්බන්ධ සහ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගැන. අපි දන්නවා අපේ රට පිහිටලා තියෙන්නේ ලෝකේ ඊටාම උපාය මාර්ගික ආරක්ෂක සහ දේශපාලන සහ වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයක් විදියට. ආචාර්ය අතුල සමරකෝන් දැන් අද ඉන්දියන් සාගරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන දේශපාලන බල අරගලයත් එක්ක විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව අනිත් පැත්තෙන් චීනය ජපානය ඒ වගේම අපිට පේනවා රතු මුහුද ආශ්‍රිතව අලුත් වර්ධනයක් දකින්න ලැබෙනවා. ඔබ මොනවාද සජබ ආණ්ඩුවකට නිර්දේශ කරන්නේ මේ දකුණු ආසියානු කලාපයේ විශේෂයෙන්ම ආසියානු කලාපය තුළ මතුවෙමින් තියෙන මේ දේශපාලන ප්‍රවණතා තුළ ඒක වාසි සහගත තත්යකට භාවිතා කරන්න ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය මොනම විදියට හැඩගැහෙන්න ඕන කියලාද ඔබ යෝජනා කරන්නේ? බොහොම ස්තුතියි ආචාර්ය ප්‍රදීප්. මම හිතන්නේ එකක් දැන් ලෝකයේ සහ කලාපීය වශයෙන් තියෙන එක ප්‍රවණතාවයක් විදිහට අපිට පේන යම් ආකාරයක ලෝක දේශපාලන ව්‍යුහය තුළ යම් වෙනස්කම් කීපයක් ඇති වෙමින් පවතිනවා. එකක් සම්ප්‍රදායික ලෝක බල රටාව තුළ යම් තිගැස්මක් ටෙන්ෂන් එකක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වය තුළ ලෝක පර්යාය යලි ප්‍රතිසැකසීමකට භාජනය වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ලෝක පර්යාය ප්‍රතිසැකසීමකට භාජනය වෙන අවස්ථාවක මම හිතන්නේ කුඩා රාජ්‍යයක් විදිහට අපිට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් මොන ආකාරයේ ප්‍රතිපත්තියක්ද කියන එක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුව. ඉතින් එකක් අපි මේ වෙලාවේ ආර්ථික වශයෙන් පවතින තත්ත්වය සහ දේශපාලනික වශයෙන් පවතින අස්ථාවරතාවයන් සමග තමයි මම හිතන්නේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියට අපිට ගමන් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එහිදී මූලික වශයෙන් අපිට කලාපීය සහයෝගීතාවය සහ ජාත්‍යන්තර ආර්ථික ආයතනවල සහයෝගීතාව අවශ්‍ය වෙනවා. එක පැත්තකින් අපේ රටේ ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳ ගැටලුව විශේෂයෙන්ම ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය පිළිබඳ ගැටලුව සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් එහිදී එකක් පැහැදිලි අපිට දේශීය වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා ස්ථාවර දේශපාලන පද්ධතියක්. ඒතොර ස්ථාවර සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලන පද්ධතිය යලි ස්ථාපිත කර ගැනීමේ අභියෝගය අපි ඉදිරියේ තිබෙනවා. ඒ දේශීය දේශපාලන යම් ආකාරයක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මාවතකට නැවත අපි ගෙනීම සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කර ගැනීම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මම හිතන්නේ. ඒතර අද පවතින දේශපාලන තත්ත්වය අපිට කිසිසේත්ම පැහැදිලි විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් සඳහා ධනාත්මක වඩාත් සාධනීය භාවිතා කරන්න බෑ කියන එකයි මගේ එක උපකල්පනයක් වෙන්නේ. මොකද අපිට මේ වෙලාවේ ජාත්‍යන්තරව පැහැදිලි වෙන එක කාරණයක් සහ අපි දේශීය වශයෙන් අත්දකින්න කාරණේ තමයි පවතින ආණ්ඩුවට කිසියම් ආකාරයක සුජාතභාවයක් නැහැ. ඒතොර ඒ සුජාතභාවයක් නොමැති තත්වයක් තුළ මම හිතන්නේ අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියට ලැබෙන ජාත්‍යන්තර සහයෝගය අවමයි. ඉතින් එකක් කලාපය තුළ සහ ජාත්‍යන්තරය තුළ අපිට නැවත අපි නිවැරදි විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් කරා මේ පළමු කොන්දේසිය විදිහට මම දකිනවා අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පද්ධතිය නැවත ජනතාවාදී ආකාරයකින් ප්‍රතිසංස්කරණය කර ගැනීම. ඉතින් ඒ තුල තමයි අපිට බලන්න සිද්ධ වෙන්නේ මේ ජාත්‍යන්තර පද්ධතිය තුල ඇති වෙලා තිබෙන මේ නව බල රටාව අපි කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ? ඒක මම හිතන්නේ ලේසි නෑ. එක පැත්තකින් ලෝකයේ බල කඳුරු ගණනාවක් නිර්මාණයෙන් පවතින. මෙන්න මේ බල කඳුරු ගණනාවක් නිර්මාණය වීම තුල අපිට කොහොමද නැවත අපේ ජාතික අභිලාෂය ඒ තුල සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්න කියන ගැටලුව අපි ඉදිරියේ තිබෙනවා. ඒකට වඩාත් සබුද්ධික සහ ජාත්‍යන්තර පර්යාය පිළිබඳ ගැඹුරු දැක්මකින් යුතු නායකත්වයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම හිතන්නේ සමගි ජන බලවේගයට තියෙන අභියෝගය අන්නේ නායකත්වයේ සම්පාදනය කිරීම.
දැන් විදේශ ප්‍රතිපත්තිය වගේම අපේ රටේ අනාගතයේ හැඩගස්වන තවත් තීරණාත්මක සාධකයක් විදිහට තියෙනවා ජනවාර්ගික ගැටලුව. Dr. Moraes, over to you. கலாநிதி பாஸ்கரன் அவர்களே, நீண்ட காலமாக நீங்கள் இலங்கையின் இன முரண்பாடுகள், யுத்த நிலைகள் சம்பந்தமாக உங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்து வந்திருக்கிறீர்கள். அது சம்பந்தமாக, அதாவது இந்த யுத்தம் முடிந்து 15 வருட காலங்கள் சென்றிருந்தாலும் இன்னும் இந்த நாட்டில் இடம்பெற்ற இன முரண்பாடுகளுக்கு ஏதுவாக இருந்த காரணிகளுக்கு இன்னும் தீர்வு முன்வைக்கப்படவில்லை அல்லது தீர்வுகள் எட்டப்படவில்லை. அந்த வகையில் உங்களுடைய, அதாவது எதிர்காலத்தில் என்ன வகையான கொள்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக உங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம். I will answer in Tamil and brief in English. இன நல்லிணக்கம் மற்றும் இன ஐக்கியம் என்பன மிகவும் சவாலுக்கு உட்பட்டிருக்கிறது. கடந்த காலங்களில் இடம்பெற்ற இன வன்முறைகள், உள்நாட்டு யுத்தம் போன்றவற்றிலிருந்து நாங்கள் படிப்பினைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இந்த படிப்பினைகளில் இருந்து மிக முக்கியமாக எல்லா இனங்களும் தங்களுடைய தனித்துவத்தையும் அடையாளத்தையும் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய வகையிலான ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அதிகார பகிர்வு நிச்சயமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். குறிப்பாக இந்த அதிகார பகிர்வு முயற்சிகள் கடந்த காலங்களிலே இடம்பெற்று வந்திருந்தாலும் இவை ஏன் வெற்றிகரமாக செயற்படுத்தப்படவில்லை அல்லது இடம்பெறவில்லை என்று பார்த்தால் அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற முயற்சிகள் அமுல்படுத்தப்படாமை இருப்பதுதான். முக்கியமாக அண்மையிலே ஜேவிபி தன்னுடைய கருத்தொன்றில் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது இன நல்லிணக்கம், இன ஐக்கியம் பற்றி பேசுகின்றது. ஆனால் உண்மையிலே அதே ஜேவிபி கடந்த காலங்களிலே ஒரு இடைக்கால நிர்வாக சபை பற்றிய பேச்சுக்கள் வந்த பொழுது அதை மிக அதிகமாக எதிர்த்த ஒரு கட்சியாக அது காணப்பட்டிருந்தது. அதே போல ரணில் விக்ரமசிங்க அரசாங்கம் 2015 இன நல்லிணக்கம், ஐக்கியம் பற்றி நீண்ட காலமாக பேசி வந்தார்கள். எதுவும் ஆக்கபூர்வமாக மேற்கொள்ளவில்லை. இது ஏனென்று பார்த்தால் மிக முக்கியமாக ஒரு சிறந்த தலைமைத்துவம் அங்கு இல்லாமல் தான் இதுக்கான மிக முக்கியமான காரணம். ஒரு நல்ல தலைமைத்துவம் அமைகின்ற பொழுதுதான் இன நல்லிணக்கமும் இன ஐக்கியமும் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அந்த தலைமைத்துவம் உண்மையிலே எங்கே இருக்கிறது என்று தேடி பார்த்தால் அது உண்மையிலே நமக்குள்ளேயே இருக்கிறது. கௌரவ சஜித் பிரேமதாசா அவர்கள் நமக்குள்ளேயே இருக்கின்றார். அவர் நீண்ட காலமாக இனங்களுக்கு இடையிலான ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தி, ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தி, அதிகார பகிர்வு ஒன்றை மேற்கொண்டு ஐக்கிய இலங்கையை கட்டியெழுப்ப வேண்டும் என்ற மிக முக்கியமான கருத்தை அவர் சொல்லி வருகின்றார். ஆகவே இந்த நாட்டுக்கு, இந்த நாட்டு மக்களுக்கு இந்த பன்மைத்துவ கலாச்சார கட்டமைப்பை பேணிக்கொண்டு ஒரு ஐக்கிய இலங்கையை உருவாக்கக்கூடிய, இனங்களுடைய தனித்துவத்தையும் அடையாளத்தையும் உறுதிப்படுத்தி அதிகார பகிர்வை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தலைவரை இந்த ஆட்சி பீடத்தில் அமர்த்துவதன் மூலம் நாங்கள் நிச்சயமாக ஒரு நல்லிணக்கத்தையும் இன ஐக்கியத்தையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நான் இந்த இடத்திலே வேண்டிக் கொள்கின்றேன். I will brief in English. We are facing the challenge to the reconciliation and ethnic integration. We need to learn lesson from the past. Through learn the lesson, we need to make the devolution of power with the identity of the ethnic groups to build the multicultural society and united Sri Lanka. Pastly, most of the parties tried the devolution of power, but unfortunately it not succeeded because the implementation issue. I heard that recently JVP is talking about that, so we also need to make the reconciliation and ethnic integration. But unfortunately, I know that in the past, when interim administration ideas came, they only opposed first that. And at the same time, from 2015, Ranil Wickremesinghe government
trying to make the devolution and everything, but nothing is happening. So I think what is the reason the deficit or the less of leadership qualities? So then where we can found that leadership, actually we have within us, we have that leadership. The Honorable Sajid Premadasa is there. He always talking that all the ethnic groups, we need to unite and we need to build the ethnic integration, make the devolution of power. To that, we need to lead the united Sri Lanka. So then we will make the good leadership, and through that, we will achieve the reconciliation and ethnic integration. Thank you. රටක ජනතාවට ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත්ව ජීවත් වෙන්න ඕන වගේම රටේ ජනතාව ඉල්ලා සිටිනවා නිදහසේ තෘප්තිමත් ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක්. ආචාර්ය ශ්‍රියානි, දැන් කලාව සංස්කෘතිය පරිසරය වගේ කාරණා අනාගත ඉඳලා මේකට සමාජය යොමු කර ගැනීමේ කතිකාවක් ගොඩනගා ගත යුතුයි. කෙටි කාලීනව ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් වෙනකොට අපිට මේ අවස්ථාව විවර කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පීඩනය මම හිතනවා මුගක් දුර ගියොත් අපිට දැන් පේනවා සමාජය තුලින් නොසන්සුන්කම වැඩි, මිනිසුන් අතර ගැටීම් වැඩි, මිනිස්සු අසහනෙන් ඉන්නේ. ඉතාමත් ප්‍රචණ්ඩකාරී සමාජයක් දක්වා මේක වර්ධනය වෙන්න පුළුවන් එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තෙන් සුයිසයිඩ් කර ගැනීම වැඩි වෙන්න පුළුවන් අසහනය. ඉතින් මේකත් අපි විසඳා ගත යුතු අභියෝගයක් විදිහට මම හිතනවා දිගු කාලීන විසඳුම් හා කෙටි කාලීන විසඳුම් වගේ. බොහොම ස්තුතියි. අද සමගි ජනබලවේගයේ බුද්ධි මණ්ඩපයේ ප්‍රතිපත්ති සාකච්ඡා සභාව අපි වෙන් කළේ අනාගත සජබ ආණ්ඩුවක හැඩරුව මොන වගේ වෙන්න ඕනද කියන කාරණේ හඳුනා ගැනීම සඳහා. අද මෙම සාකච්ඡා මණ්ඩපයට සහභාගී වුණ විද්වත් මණ්ඩලයට බෙහෙම ස්තුතියි. මීළඟට අපි යොමු වෙනවා සජබ බුද්ධි මණ්ඩපයේ ප්‍රතිපත්ති නිර්දේශ ගරු විපක්ෂ නායක සජබ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට බාර දීමේ අවස්ථාවට දැන් ඒ සඳහා අවස්ථාව.
எடுத்துக்கொண்டு அப்படியே நீங்கள் வெளியேற வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கின்றது. අපි නැවතත් ඔබට සිහිපත් කරනවා ඔබේ අදහස් සහ යෝජනා තිබෙනවා නම් sajith.lk/sbm වෙබ් පිටුවට ඒ තොරතුරු ලබා දෙන්න. මේ තියෙන ඔබේ QR කේතය. අවසාන වශයෙන් මේ ගමන මේ තරම් දුර එන්න කටයුතු කරපු සියලු දෙනා ස්මරණය කරමින් ඔවුන්ට තුතිපූර්වකව ස්තුති කතාව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මම ඊටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ මහාචාර්ය ගීතානී බුලන්කුලම මහත්මියට. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය ඇතුළු පූජ්‍ය පක්ෂයෙන් පළමු කොට අවසරයි. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තනි සහෘදේනි අවසරයි. කෙනෙක් ලෝකයේ බලවත්ම ධනය ඉදිකිරීම යන්ත්‍ර සූත්‍ර ඇතුළු මෙවලන් ලෙස දකිද්දී තවත් කෙනෙක් ලෝකයේ බලවත්ම ධනය ලෙස සාමය සතුට සමග ගහකොළ සතා සිව්පාවා ඇලදොල පිරිසුදු වාතය ඇතුළත් පරිසරය ලෙස දකිනවා. තර්කකාරීත්වය ලෝක නිෂ්පාදනයට හා අලෙවිකරණයට එක් වෙලා තියෙන නිසා අපිටත් සාපේක්ෂ වාසිය තුල තර්කකාරීව බොහෝ දේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. අපි ඉන්නේ ඊ타ත්ම දුෂ්කර කාලයක. ඒ නිසාවෙන්ම මෙරට තුල වූ සියලු සජීවී බැඳීම් අත්හැර ගොඩක් ඈතට ගිහින් හීන වෙනුවෙන් දුක් විඳින මිනිසුන් ඉන්නවා. එදා වේල සරි කරගන්න තවමත් සාම්ප්‍රදායික කුෂිකාර්මික ක්‍රම සමග පොරබඳින ලක්ෂ 18ක පමණ ගොවි ජනතාව නවීකරණය අලෙවිකරණ උපාය මාර්ග මෙන්ම කුෂිකාර්මික සහනාධාර ක්‍රම මගින් නගා සිටවන්න පුළුවන්. අනේක දුක් කන්දරා මැද හේනේ කුඹුරේ තේවත්තේ ඇඟලුම් කම්හලේ කාර්යාලේ දන්සැල් වැනි පිරිමින් ළඟ නැවති ජීවිතය හොයන කාන්තාවන්ගේ ජීවිත ගෘහාශ්‍රිත ජීවනෝපාය සංවර්ධනය තුළ සවිග බලගන්වන්න පුළුවන්. අපේ ජීවිත හරියට ඉටිපන්දම් වගේ අන් අයට එළිය දීලා දිය වෙලා යනවා. අපි හැමෝටම රට දියුණු කරන්න ඕන. එහෙමනම් අපි හැමෝම අපි ළඟින්ම ඉන්න කෙනාගේ දියුණුව වෙනුවෙන් ඉඩ දෙන්න ඕන. ඇත්තටම අපි සැම අවංක විය යුතුයි. අවංක පුජ්‍යලයන් නිර්මාණය කිරීමට දායක විය යුතුයි. වංචනිකයන් උපදින්නේ නැත. වංචනිකයන් නිර්මාණය වෙනවා. ෂේක්ස්පියර්ට අනුව වැරහැලි ඇඳගත් මිනිසුන්ගේ සුළු සුළු වැරදි පවා විශාල වී පෙනෙන විට සලුපිලි අබරණ වලින් සැරසුණු මිනිසුන්ගේ විශාල වැරදි පවා පෙනී නොපෙනී යනවා. ඒ නිසාවෙන්ම අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතුයි. නීතිය කාර්යක්ෂම කළ යුතුයි. තවමත් පන්ති කාමරයේ කිසිවක් වෙනස් වී නැහැ. හැමෝම දක්ෂයි. හැම දරුවෙක්ගේම හැකියාවන් වර්ධනය කිරීමට වැඩ කළ යුතුයි. දුබලයා ගොඩනගන්න අසමත් අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල රටක් කිසි දින ඉදිරියට යන්නේ නැහැ. මෙතන අද ඉන්න අපි හැමෝටම උගත්කම තියෙනවා. තනතුරු තියෙනවා. වැඩ කරන්න තැනක් තියෙනවා. උගත්කම හා තනතුරු තිබූ පමණින් ඒ තැන ලස්සන වෙන්නේ නැහැ. මිනිසුන් සමග වැඩ කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතුයි. එහෙමනම් අපිට අපි වැඩ කරන තැනට නියම වටිනාකම ලැබෙන්නේ. ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමනි. හඬන මිනිසුන් සමග හඬන නුඹ කාරුණිකයි. හඬන මිනිසුන්ව සිනාසන නුඹ සාර්ථකයි. මෙරට අනාගතයේ රාජ්‍ය පාලනය තුල අවංකව කටයුතු කිරීම සඳහා නායකත්වයේ වෙනුවෙන් පෙළ ගැසෙන රට ගොඩනගන නුවණ සමගි බුද්ධි මණ්ඩපයේ සමග අත්වැල් බැඳගත් ඔබතුමන්ට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම 1500කට අධික විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් ඇතුළු සම්භාවනීය වෘත්තිකයන් මෙලෙස රැස් කිරීම ගෞරවාන්විතව සිදු කිරීමටගත් වෙහෙස මහන්සිය ඉමහත්. සියලු සම්භාවනීය වෘත්තිකයන්ට සිදු කරන විශිෂ්ට ගෞරවය නිසාම අවසාන වශයෙන් ශැංගිලා හෝටල් පරිශ්‍රය ඇතුළු සියලු පහසුකම් සැපයීම වෙනුවෙන් තම ධනය ශක්තිය කැපකල සමගි ජන බලවේගයට යෝධ සෙවණැල්ලක් වෙනවාසේම ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමන්ට අසහාය ශක්තියක් සපයන එතුමාගේ හිත මිත්‍ර ව්‍යාපාරික
ලක්ෂ්මන් පොන්සේකා මැතිතුමාටත් අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මේ මොහොතේ ප්‍රකාශ කරනවා. සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබන්නට විශාල කැපකිරීමක් අවශ්‍යයි. තම දැනුම, වෙහෙස, මහන්සිය යොදවමින් මෙම කටයුත්ත වෙනුවෙන් කැපවුණු අපගේ ආරාධිත දේශක ආර්ථික විශේෂඥ ආචාර්ය සුර්ජිත් භාල්ලා සහ මහාචාර්ය තිබ්ලක් අබේසිංහ මැතිතුමනි, සම්පත් සම්බන්ධීකරණය කරමින් මඟ පෙන්වූ මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමනි, සම්පත් දායකත්වයේ සැපයූ සියලුම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුනි, බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. කඳුළු වලින් පිටවෙන වේදනාවට වඩා හදවත තුල ඇවිලෙන වේදනාව හරි දරුණුයි. වේදනාවට වඩා එනිසාවෙන්ම පවතින දේශපාලන ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතුයි. අමාරුයි කියලා අතහරින්න බෑ. වෙහෙසයි කියලා කාලය වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ අභියෝග සියල්ල මැද මේ මොහොත හා සහ සම්බන්ධ වී සිටින තානාපතිවරුනි, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන් ඇතුළු ආසන සංවිධායකවරුනි, විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුනි, වෛද්‍යවරුනි, ඉංජිනේරුවරුනි, නීතිඥයනි, අධ්‍යාපන බලධරයිනි, ව්‍යාපාරිකයිනි, අනිකුත් සියලුම වෘත්තිකයිනි, බෙහෙවින්ම ස්තුතියි කළ සියලු කැපකිරීම් වලට. ඕනෑම සාර්ථක කටයුත්තක් පිටුපස වේදනාකාරී කතාවක් තියෙනවා. මේ කතාවටත් හැකි උපරිමයෙන් දායක වූ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයටත් සමගි ජනබලවේග පක්ෂ මූලස්ථානයටත් යෝජනා චෝදනා සමසිතින් දරාගෙන 1500කට අධික විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් ඇතුළු සම්භාවනීය වෘත්තිකයන් සම්බන්ධීකරණයට දායක වූ රංජන් බණ්ඩාර මහතාටත් මෙකී සියලු කටයුතු සාර්ථකව ජනගත කිරීමට ප්‍රභාෂවර මාධ්‍ය දායකත්වයේ සැකතු ඔල්වින් මාධ්‍ය ආයතනයේ චමින්ද, චමීර, ලලිත්, කැලුම් මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමටත් අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. අඬන්න බැරි තරමට දුක දරාගෙන ලෝකයට පේන්න hina වෙන මිනිසුන්ගේ හදවතේ කඳුළු සදහටම තුරන් වේවා යන ප්‍රාර්ථනය සමග දලදා සමිඳු පිහිට ජය මහාමුදුරුවන්ගේ පිහිට ජේසුතුමන්, නබිතුමන් ඇතුළු සියලු සර්වාගමික නායකතුමන්ලාගේ පිහිට ආරක්ෂාව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වෙන්වීම අඳුරුයි. එහෙත් සොඳුරුයි නැවත හමුවීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව වෙන්වීම. සුබ රාත්‍රියක් සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහය හා එක්වන ලෙසට.
you.